media, mostly via Zoom. And there are a lot of our live audiences who have also connected with us via Facebook. Thank you so much for joining us. And thank you so much for registering. I am sure that today's program is going to be very, very, very fruitful to everyone attending this program. Today in this program, we are going to talk about various prospects of engineering in Nepal, various aspects of engineering in Nepal, the why and how of engineering in Nepal, the career prospects of Nepal, which is very, very important for everyone who's choosing this path. We're also going to talk about the differences between architecture, civil engineering, IT, communication, and technology, which is such a less talked about topic in our country. We generally do not come from a culture where we are groomed, where we are counseled about different academic fields. But Cosmos College believes differently. Cosmos believes in counseling the students, giving them ideas about engineering, about various fields and aspects of engineering, so that it becomes easy for all the students to choose the subject wisely, and that will help them to utilize their skills at the best. Without further ado, I'd like to welcome our special guest for today. With us, so we have the principal of Cosmos College of Management and Technology. I'd like to request Dr. Pawan Kumar Bhattrai to kindly be seated on the dais. Welcome, sir. With us, we also have the brand ambassador of Cosmos College of Management and Technology, the former captain of Nepal cricket team, Mr. Paras Kharka. I'd like to request him to kindly be seated on the dais. As you all can see that we are live through Zoom and Facebook, and it's a very live setting, so we may not be able to do most of the formalities, but still a very hearty welcome to both our special guests. Now I'd like to request the principal of Cosmos College of Management and Technology to kindly say a few words and welcome our audiences who are watching us live. Sir, over to you. Okay, thank you, Nismaji. Thank you all the students who joined today for our very special program for your career perspectives. I want to welcome our brand ambassador, Paras Kharka, and all the experts from the different field of engineering for accepting our request for the today's program. र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि म वेलकम गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम मैले बोल्ने भन्दा पनि भाइ बहिनीले सुन्ने हो। एभ्री इयर हामी कस्मस कलेजबाट चाहिँ यस्तो खालको क्यारियर काउन्सिलिङको प्रोग्राम गर्दैछौँ। प्रत्येक वर्ष हामी स्टुडेन्टहरूलाई कुन सब्जेक्ट चुज गर्ने भन्ने कुरामा एक्सपर्टसँग चाहिँ कुरा गराउने गरिरहेका थियौँ। र लास्ट इयर हामीलाई एउटा कस्तो खालको रेस्पोन्स आयो भने हामी धेरै जसो चाहिँ वान वे कुरा गर्थ्यौँ, अलिअलि मात्रै क्वेसन आन्सर लिन्थ्यौँ, अनि स्टुडेन्टहरूले हाम्रो क्वेसनको आन्सर धेरै हुनु पर्यो भनेपछि योपालि चाहिँ सम्पूर्ण कार्यक्रम तपाईँहरूलाई नै हामीले छुट्याएका छौँ। स्टुडेन्टको हामी लाइभ पनि लिन्छौँ, जो चाहिँ जुमबाट आउन सक्नु भएको छ उहाँहरूको लाइभ टक लिन्छौँ भने फेसबुकबाट पनि च्याटमा टाइप गर्नेहरूको लागि चाहिँ हामी त्यहाँबाट पनि क्वेसन्स लिन्छौँ। त्यही भएर आजको मोस्टली टाइम चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसन्सको आन्सर चाहिँ एक्सपर्टबाट लिने कुरा गर्छु। र तपाईँहरू सबैले एकाडेमिक क्वेसन सोध्नु होला, आफ्नो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेसन सोध्नु होला, आफूलाई भएको कुनै टेक्निकल क्वेसन भन्दा पनि अब कसरी चाहिँ म क्यारियर चुज गरौँ, अझै कन्फ्युजहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्वेसन्सहरू चुज गर्नु होला। र यति भन्दै तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो यस प्रोग्राममा तपाईँहरूले जोइन हुनुभएकोमा कस्मस कलेजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र सम्पूर्ण प्यानलिस्ट र हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर हाम्रो पूर्व क्याप्टन पारस खड्कालाई पनि म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much, Dr. Saab. उहाँले एकदमै मिलाएर कुरा बताइ नै सक्नुभयो यहाँहरू सबैजनालाई। हरेक वर्ष कस्मस कलेजले करियर काउन्सिलिङ त राख्ने नै गर्छ, तर प्रत्येक पटक सायद एकतर्फी कुरो भएको कारणले होला यस पटक चाहिँ दुईतर्फी कुरा हुनेछ। यहाँहरूमा यदि यहाँहरूसँग चाहिँ केही प्रश्न छन् यस इन्जिनियरिङलाई लिएर केही पनि प्रश्न छन् भने चाहिँ आज हामीसँग एक्सपर्ट्स हुनुहुन्छ, 5 जना प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यहाँले प्रश्न सोध्नु सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भने I'd like to request our special guest, brand ambassador of Cosmos College of Management and Technology, Mr. Paras Kharka, to say a few words about his association with the college. Namaste. First of all, very big thank you to the Cosmos family for inviting me. This is something a bit different for me. Mero lagi alikati different field bhaye tapani engineering discipline ra यसको prospects को भनौं न जुन
आज कुरा हुन गइरहेको छ म पनि I've said this time and again in various interviews that if not a cricketer I would have become an architect, but having said that a lot of people do tell me कि क्रिकेट त खेल्नु भयो बट क्रिकेटको चाहिँ आर्किटेक्टको रूपमा चाहिँ यहाँले भनौँ न आफ्नो जीवनभरि आफूले प्रस्तुत गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स वान accolade that I've carried over the years, and I'm very glad that people think of me in that way. मेरो एसोसिएसन भनौँ न कस्मोससँग चाहिँ आई थिङ्क इट्स बिन अलमोस्ट 5-6 months now. पवन सर लगायतको टिमबाट भनौँ न हामीले विगतको समयमा नेपाल क्रिकेटलाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा सानो तरिकाले भए पनि उहाँहरू अगाडि आउनुभयो र फर मी वान अफ द रिजन्स आई जोइन कस्मोस वाज बिकज उहाँहरूको जुन एउटा गोल छ भिजन छ in terms of academic र प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजलाई पनि उहाँहरूले जसरी प्रमोट गर्ने एउटा प्लान बनाउनु भएको छ त्यो देखेर भनौँ न आई वाज ड्रन इन्टु उहाँहरूको आइडियाज उहाँहरूको टिमसँग भेटघाट भइसकेपछि प्लस क्रिकेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि आगामी दिनमा आइम स्योर अल अफ यु नो मैले भनिराख्नु पर्दैन देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी आर गोइङ थ्रु बिकज अफ द कोभिड पेन्डेमिक बट क्रिकेट एक्टिभिटिजहरू लिएर पनि हामी आउनेछौँ अब म जहाँ पनि जोडिन्छु क्रिकेट कम्स अटोमेटिकली बट यो पढाइ एजुकेसनको भनौँ न प्रायोरिटी स्पोर्ट्सको प्रायोरिटी स्पोर्ट्स क्रिकेटलाई हामी कसरी भनौँ न सँगसँगै लान सक्छौँ इभन फर मी पर्सनली एज अ क्रिकेटर ग्रोइङ अप जहिले पनि मेरो एउटा प्रायोरिटी र भनौँ न प्राथमिकता चाहिँ के हुन्थ्यो सधैँ भन्दाखेरि चाहिँ पढाइलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ खेलकुद सँगसँगै भन्दै आई जोइन मास्टर्स लास्ट इयर्स होपफुली अर्को वर्ष मास्टर्स पनि मेरो कम्प्लिट हुन्छ र किन मास्टर्स यो उमेरमा गरेको भन्दा देयर लट अफ क्वेसन्स द पिपल आस्क मी सो मेरो चाहिँ एउटा जेनरल कन्सेप्ट र एउटा फिलोसफी के छ भने आई थिङ्क एजुकेसन इज द की हामीले यदि भनौँ न कुनै पनि कुरामा कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो हामी सक्सेसफुल छौँ भने पनि आई थिङ्क विथ एजुकेसन आई थिङ्क युल अर्न अ लट अफ थिङ्स यो सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एजुकेसनको थ्रु मात्र हुन्छ त्यही भएर सानो सानो भाइ बहिनी त्यो स्कुलदेखि लिएर कलेजदेखि लिएर सबैलाई चाहिँ आई किप टेलिङ एभ्रीबडी द्याट त्यो टाइम म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आइम स्योर यो कुरा यहाँहरूले आफ्नो स्कुल कलेजेसहरूमा टिचर्सहरूबाट बारम्बार सुनिराख्नु भएको होला इफ यु वान्ट टु बिकम अ क्रिकेटर यु वान्ट टु बिकम अ फुटबलर यु वान्ट टु बिकम अ बास्केटबल प्लेयर एन एक्टर ब्याङ्कर वाट एभर आई थिङ्क यहाँले अहिलेदेखि नै त्यो टाइम म्यानेजमेन्टको प्रोसेसमा एजुकेसनलाई चाहिँ साइड बाई साइड लानुभयो नि देयर लट अफ थिङ्स द्याट आर पोसिबल एन्ड लाइक ए सेड अब कस्मस कलेज अफ भनौँ न यो इन्जिनियरिङको जुन एउटा कन्सेप्ट छ आई थिङ्क देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट यु गाइज विल बी involved with in the future. We will be coming up with great programs yahan sabaiko lagi and hope to meet all of you guys once I think statistically next 1.5 months the world is saying this is probably the third and the end of the COVID pandemic and fingers crossed our vaccination could drive the we hope to get back to normal त्यसपछि physically yaharu sabailai bhanau na भेट्ने छु र आगामी दिनमा हामी क्रिकेट प्लस अरू भेरियस प्रोग्राम्स लिएर आउनेछौँ द्याट्स इट फर नाउ Thank you so much. Very well put. I think at this age and time in 2022, we cannot just focus on certificates, on theories, but also applied education and skills. So I think Cosmos College of Management and Technology, I have Paras Kharka on board, and I think engineering and cricket can go hand in hand. Education and sports can go hand in hand is something that Cosmos is definitely going to push and going to show the country that this is what we can do. We can be very educated and we can also hone the skills. In future, I'm sure Paras Ji and Cosmos College have big announcement for you guys, which will include both engineering and cricket. For now, I have a very special announcement for everyone who have joined us via Zoom. So 25 among you, I think there are 600 plus participants who have joined us via Zoom, 698, I think, 97, 98. I'm sure it's only the internet why we have one or two numbers going off. But among all of you, 25 of you is going to win a special gift by Paras Kharka. We'll have a souvenir signed by Paras Kharka, especially for you guys. And you also have a chance
once the lockdown, once the pandemic is over, hopefully we can give you this opportunity of meeting Paras Kharka and doing a photo shoot. So 25 of you, lucky winner, is getting this chance via Cosmos College to meet Paras Kharka, to get a gift from gift signed by Paras Kharka. So I'm going to quickly do a lucky draw. We have a screen that we will share with you, which is how we are going to do the lucky draw. Can we have the screen, please? So we are trying to make it as fair as possible. So I hope that you all are a little patient with us today because it's a live session. So there are a few technicalities that we have to manage here and there, but I'm pretty sure that you all will understand us. All right, so just giving you a small information about Cosmos College of Management and Technology. We started in 2001, and since its inception, Cosmos College has not only believed in giving certificate to the students, but also give them good character and give them ideas about how they can use those certificates, the education that they receive in the college in the future for their life and career paths. And with this, I think we already have our first winner who is on screen. Amisha Shrestha, congratulations. You are one of the 25 lucky winners among 600 plus participants today. You get a chance to meet Paras Kharka, and joining you is Priya Shah. Congratulations. You are the second winner of our lucky draw today. It's a wonderful opportunity for you guys to win a gift signed by Paras Kharka. The next name is Kamal Gurung. Congratulations, Kamal Gurung ji. You are the third winner. So the fourth name is Braj Neopane. Congratulations, guys. Please focus on the screen because we might have your name anytime. Sangam Paurel, congratulations. You are our fifth winner. The sixth name is Milan Bharati. Milan Bharati ji, congratulations. So I think this is the seventh name that we're going to announce. So Ruja Shrestha ji, congratulations. You are one of the 25 lucky winners. The eighth name is Bhavana Tamang. Congratulations, Bhavana ji. The ninth winner is Jeevan Kumar ji. Congratulations. The 10th among 25 winners is Ram Shankar Yadav ji. Congratulations. The 11th name is Karuna Pandey ji. Congratulations, Karuna Pandey ji. So the 12th name among 25 is Agaman Aganja ji. I'm sorry if I have mispronounced anybody's name. Please do forgive me. Agaman ji, congratulations. So the 13th winner is Prakash Pandey ji. Congratulations. 14th winner is Sachin Neopane ji. Congratulations. So we have 25 lucky winners, and the 15th is Alish Thapa ji. Congratulations. Nick Maharjan ji, you are the 16th among 25 winners. Congratulations to you. Akash Upadhyay ji is the 17th winner we have. Congratulations. Om Prakash Chaudhary ji, congratulations. You're the 18th winner. And the 19th winner is Janija Puri ji. Congratulations. The 20th winner is Samjana Regmi ji. So we only have 5 seats left. Aman Bhagat ji books one for himself. 21st winner is Aman ji. The 22nd winner is Pradeep Panthi ji. Congratulations, Pradeep ji. 23rd winner is Siddhartha Upriti ji. With this, we only have 2 spots left. So, Bishal Chaurashia ji, congratulations. You're the 24th winner. And the final winner of our small
giveaway is Amit Gurmichi. Thank you so much. Thank you for sharing the screen. Thank you for helping me out with the lucky draw. So I think finally we'll have my face on screen again. So welcome back. I hope you guys enjoyed the lucky draw we did. It was a very quick one. So 25 lucky winners whose name was displayed right now have a chance to meet Paras Kharka, do a photo shoot. I don't know, maybe take a selfie if they want. But once the lockdown is lifted, once these things eases up, that's when we can do it. Please do bring your ID card at PEA. Do not forget to bring the ID card. Everybody whose name I have announced just now, 25 lucky winners, please bring your ID card at the PEA. Inform us about this lucky draw done by Cosmos College of Management and Technology, and then you have a chance to meet Paras Kharka. And of course, we have a souvenir signed by him as well. That is also there that we have planned for you. So thank you so much, Paras Ji. Thank you so much, sir, for joining us and giving us more insight on today's session. So hope to see what Cosmos College has to offer in association with Paras Kharka, because I have heard they have amazing plans. There's a lot of scholarship schemes that they have come up with. So yeah, like the cricket engineering सँगै लानु छ भने चाहिँ उहाँहरुसँग एउटा स्पेशल प्रोग्राम छ यहाँहरुको लागि जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यसको बारेमा धेरै जानकारी चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँले कस्मोस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजीमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु नै हुनेछ। यसैसँग हाम्रो सेसन 1 को एन्ड भइसकेको छ। अब भने हामी सेसन 2 मा जानेछौँ। So the session 2 is all about the discussion that we are going to have with the experts today, because the session is called Ask the Experts by Cosmos College of Management and Technology. So that is what we're going to do. Now I'd like to invite one of our 5 panelists today. Everyone, please do give a virtual clap when we invite our panelists today. So help me welcome Dr. Subarna Sakya. It's a long introduction that I have for him. He is Professor Dr. Subarna Sakya, who holds first PhD in computer engineering from Lviv Polytechnic National University, Ukraine. He served as Executive Director at National Information Technology Center, Government of Nepal, and as Chairman of Electronics and Computer Engineering Subject Committee, Institute of Engineering, TU. He has also served as coordinator of Eureka, European Research and Educational Collaboration with Asia, and Ideas, Innovation and Design for Euro-Asian Scholars. He is visiting professor in Brown University, Rhode Island, USA. He is the advisor member of National Information Technology Committee, Government of Nepal. He has published numerous technical and policy-related papers in reputed journals. He is steering committee member in School on Internet, SOI, Keio University, Japan. He is presently serving as project coordinator of LEADER, Links in Europe and Asia for Engineering, Education, Enterprise, and Research Exchanges, finances by the European Commission through the Erasmus Mundus. With us, we have Dr. Subarna Sakya. That is quite an introduction. Welcome, sir. Thank you so much for your presence. Our second panelist is Engineer Uddhabraj Chaulagai. Please welcome him with virtual claps, of course. I'm sure you know where the button is. So if we have to talk about his experiences, he has more than 20 years of experiences and approximate 500 project experiences in project development, project design, project management, monitoring, and supervision of major engineering project of Nepal in water resources, energy, transportation, building, urban development, etc. Some of his major projects are Gautam Buddha Airport, Pokhara International Airport, water supply and sewerage project for Kathmandu Valley, Naumure, Sunkoshi, Sethi, Karnali, Chisapani Hydro, East-West Highway, East-West Railway, etc. through his own company, ERMC Private Limited. He generated employment for more than 5,000 engineers and technicians through ERMC in Nepal, Bhutan, Afghanistan, Uganda, etc.
He has been directors for different academic institutions like GGN, Cosmos, ACEM, etc. since last 10 years. And talking about his academic qualification, he is MSc in Water Resources Engineering, BE Civil. Welcome, sir. Thank you so much for your presence. He is engineer Uttabras Chaulagai. Now we will move on to the third panelist, who is the only woman in the panelist today. So help me welcome with virtual claps, architect Anju Malla Pradhan. So talking about Anju Malla Pradhan ji, she is a council member of Region 4 International Union of Architects UIA. She has done Bachelor in Architecture from Jadavpur University, India, 1993, and did Masters in Rural Development TU in Nepal, 2012, and she is a gold medalist. Ms. Pradhan is the first woman president of SONA, 13th Executive Committee 2019 to 2021, and chairperson of SONA Subcommittee on Professional Practice from 2014 to 2017. She is a founder member of the Women Scientist Forum Nepal 2020 under the National Academy of Science and Technology, NAST Nepal. She was a winner of the first national design competition of Kathmandu Metropolis Office Building in 1995. She served as principal architect in Bagmati Corridor Land Pooling Project, GTZ, and Government of Nepal in 1995. She is a freelance architect and teaches architecture in different colleges in Nepal. She is architect Anju Malla Pradhan. Welcome, ma'am. Thank you so much for your presence. Let's move on with our fourth panelist today. With us, we have Dhruva Adhikari ji. Can we welcome him with a virtual round of applause? Dhruva Adhikari ji is an experienced technologist with more than a decade of experience as a fintech practitioner and systems architect. He is a co-founder of notable products like Khalti, Sparrow SMS, and PicoVico, and he's currently serving as CTO at Khalti. Graduated as a computer engineer from IOE Pulchok campus, Dhruvaji started his entrepreneurial journey a decade ago, the day after his final papers. Since then, he has architectured software, consulted companies in their process and choice of technology, worked as a data technology consultant, mentored wannabe entrepreneurs and startups. He's a passionate believer in technology and the wider spectrum of solutions the technology can provide. He is Dhruva Adhikari ji. Welcome, Dhruva ji. Thank you so much for your presence. Our final speaker, final panelist for today is Engineer Lakshman Pokhrel ji. I'm sorry, Engineer Lakshman Pokhrel ji. Let's welcome him with a virtual round of applause. Engineer Lakshman Pokhrel ji is President Association of Engineering College in Nepal. He's Chairman of Cosmos College of Management and Technology. He's Chairman of White House International College, Chairman of College of Biomedical Engineer Applied Science, Director of Advanced College of Engineering and Technology, CEO at PEA Association Private Limited. Welcome, sir. Thank you so much for your presence. He is Engineer Lakshman Pokhrel ji. So with this, our panelist is full. I hope that you can see all our panelists right now. With us, we have 5 experts who can help you with any questions you have about engineering, about the academics, and about the future prospects, about careers in engineering. This is your only chance to get all your queries answered, and it is done by Cosmos College of Management and Technology. And now we move on with the questions, but I have set some basic questions for you guys because I know some of the questions that are so obvious. कति प्रश्नहरू छन् जुन चाहिँ मैले इन्जिनियरिङ सायद पढ्न चाहिन भने पनि म चाहिँ बुझ्न चाहन्छु होला। त्यसकारणले मैले एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई राख्ने छु मेरै तर्फबाट, तर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रश्न चाहिँ सेट गरेर राख्नु होला। म चाहिँ यो क्वेशन सोध्न चाहन्छु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले सेट गरेर राख्नु होला। हामी यहाँलाई बताउने छौं कसरी यहाँले चाहिँ हामीले ती प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ भनेर। So we are going to start with Dr. Subarna Sakya sir. So I have a very basic question. Can we have the mic?
भयो सर? Yes. हजुर, ओके। सो सरलाई मेरो प्रश्न के रहेको छ भन्दाखेरि अब what is the difference between IT, computer, electronics and communication degree? अब हामीले as a layman यसो सुन्दाखेरि त सबै almost उस्तै उस्तै जस्तो सुनिन्छ नि त. So what are the differences? एउटा यदि +2 पढ्ने स्टुडेन्टले चाहिँ डिफरेन्सेस खोजिरहनु भएको छ, क्ल्यारिटी खोजिरहनु भएको छ चाहिँ यहाँले के बताउनुहुन्छ होला यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ? Thank you very much है मलाई सोध्नु भयो है म अब के भन्दै छु इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ इज देयर वी हेभ इन आइसिटी फिल्ड वी क्यान से एज आइसिटी फिल्डमा धेरै इन्जिनियरिङ कोर्सहरू छन् तर बेसिकली वर्ल्ड वाइड मार्केटमा पपुलारिटीमा गेन गरेको कोर्सहरू इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ छ एउटा अनि यो इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन के भन्दाखेरि धेरै जसो अहिलेको विद्यार्थीहरू इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन पढ्नै नचाहने अहिले मार्केटमा पनि त्यति साह्रो भइरहेछन् तर इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन त मेन कम्प्युटरभन्दा अगाडि आएको कोर्स हो नि यसको मुख्य उद्देश्य भन्ने के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइससँग सम्बन्धित हुन्छ र कम्युनिकेसन डिभाइसहरूसँग जस्तै अब ट्रान्समिसन गर्ने त्यसपछि आएर विभिन्न किसिमको अहिले इन्टरनेट अफ थिङ्ससँगको रिलेटेड जस्तै अहिले वाटर सप्लाईको म्यानेजमेन्ट गर्ने सिस्टमदेखि लिएर त्यसपछि आएर यो स्मार्ट सिटी बनाउनेसँग रिलेटेडहरू एकदमै महत्त्वको साथ हामीले लिनुपर्छ र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा मुख्य गरेर हार्डवेयरसँग एकदमै रिलेटेड हुन्छ हार्डवेयर डिजाइनहरू गर्ने अब सिम्पल इक्जाम्पल दिँदाखेरि अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङले लजिकल डिजाइनहरू गर्यो भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि डिभाइसहरू बनाउनलाई इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको मुख्य भूमिका हुन्छ र कम्युनिकेसन अहिले जुन हामी यो यहाँबाट हामी लाइभ गर्दैछौँ केबाट भइरहेछ र कम्युनिकेसन थ्रु नेटवर्क नभए कहाँबाट हुन्थ्यो त भन्ने कुरा होइन त्यस कारण इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन दिस इज द वे र अर्को चाहिँ आइटी भन्दाखेरि सिस्टम डिजाइन र कम्प्युटिङ अनि त्यसपछि आएर कम्युनिकेसन हुन्छ भन्दाखेरि आइटीसँग आइटी भनेको अहिले मार्केटमा के छ भने कम्युनिकेसन पनि त्यसमा हुन्छ साथसाथै कसरी कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू डिजाइनहरू गर्ने र त्यसमा चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयरको कुराहरू पनि एकदमै फोकस हुन्छ तर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ डिसिप्लिन हो र यसमा के छ भन्दाखेरि बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको पनि ब्याकग्राउन्ड हुन्छ इलेक्ट्रोनिक्स पनि हुन्छ र कम्प्युटर साइन्सको जुन मिश्रित भएर चाहिँ बनेको कोर्सलाई हामी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ भनेर भन्छौँ र कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बेसिकली हार्डवेयर र सफ्टवेयरको बढी फोकस हुन्छ हार्डवेयर डिजाइनहरू गर्ने र त्यसपछि आएर त्यसको सफ्टवेयरहरू कसरी डिजाइनहरू गर्ने त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनहरू कसरी गर्ने त्यसमा फोकस हुन्छ र संसारमा वर्ल्ड वाइड मार्केट हेर्दाखेरि कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सबभन्दा हाइएस्ट मार्केट छ त्यसपछि कम्प्युटर साइन्सको आउँछ आइटीहरू भयो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङहरू भयो त्यस कारण चाहिँ यो तिनवटाको डिफ्रेन्स एउटै खालको मैले त्यस्तै हुन्छ तर काम गर्दाखेरि हामीले यसमा फरक देखिन्छ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले अलिकति सर्किट डिजाइनहरूमा हार्डवेयरहरूमा बढी फोकस गर्नु पर्यो र आइटी पढ्नेहरूले अलिकति सिस्टम डिजाइनहरूमा फोकस गर्नु पर्यो र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पनि एक किसिमको हार्डवेयर र बेसिकली त्यसमा सफ्टवेयरहरू डिजाइन गर्दाखेरि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि किनभने अहिले आएर सबै कुराहरू सफ्टवेयर बेस भइसक्यो र मार्केटमा हामीले देखिरहेका छौँ होइन अब मेडिकल सिस्टमदेखि लिएर सबै सिस्टमहरूको लागि के हुने भयो सबै कुराहरू समीक्षण गरेर मात्रै अगाडि बढेर मात्रै यो विषयहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यस कारण विद्यार्थीले जे पढे तापनि जुन विषय पढे तापनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग इफेक्टिभ इफिसियन्ट वेमा पढ्यो भने त्यसको चाहिँ पक्कै पनि त्यसको जब पनि पाउँछ होइन अब जब कहिले कस्तो पाउँछ भन्ने कुरामा एकछिन फेरि म डिस्कसनमा आउँला थ्याङ्क यू अहिले म यति नै भन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू सो मच सुवर्ण सर सरले निकै मजाले नै क्लियरली नै बताइदिनु भयो यसो सुन्दाखेरि चाहिँ अब कम्प्युटर आइटी कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स सबै सेमै सुनिन्छ होइन तर सरले जसरी बताउनु भयो बुझे अनुसार चाहिँ यो तिनटै कुराले एकअर्कालाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टै गर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई महसुस भयो त्यस कारणले चाहिँ यहाँहरूले अब पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला तर अझै पनि यहाँहरूलाई केही प्रश्न छन् भने चाहिँ पक्कै पनि राख्नु होला सरले यहाँलाई हेल्प नै गर्नुहुनेछ यस विषयमा यहाँले अरू प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुनेछ अब भने हामी अलिकति सिभिल इन्जिनियरिङ तर्फ जाँदैछौँ इन्जिनियर पनि एकदम अलग अलग किसिमको हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँले थाहा नै पाइसक्नुभयो यो प्रश्न चाहिँ म हाम्रो इन्जिनियर साहब उद्धवजीलाई सोध्न चाहन्छु so what is the scope and future of civil engineering in job market of Nepal एउटा त job market civil engineering को त्यो सोध्न चाहे हैन अनि अर्को चाहिँ what are the fields after graduation in civil engineering can work and further study अब सायद ग्रेजुएट भइसकेपछि पनि अरू के चाहिँ पढ्न सकिन्छ विशेष रूपमा नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति रहेर यहाँले बताइदिन सक्नुभयो भने चाहिँ इट बी मच इजियर धन्यवाद सबभन्दा पहिला यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि तयार हुनुभएको छ साइन्स पढेर उहाँहरूलाई मैले अलिक सूक्ष्म तरिकाले व्याख्या गर्छु सिभिल इन्जिनियर अर्थात् चाहिँ इन्जिनियरिङ किन पढ्ने भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिला
हामी इमेजिन गरौँ इन्जिनियर भएन भने के हुन्छ, यो संसारमा इन्जिनियर थिएन भने के हुन्छ। तपाईँ घरमा बस्नु भएको छ, त्यो घर कसले बनायो, बिजुली बलिरहेको छ, बिजुली कहाँबाट आयो, त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। बिहान हामी दिशा पिसाब गर्छौँ, त्यो कहाँ जान्छ, कसरी प्रशोधन हुन्छ र कहाँ लगेर हामी फाल्छौँ। इन्जिनियर छैन भने के हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, बाटो देख्नुहुन्छ, सडक कसरी बन्यो, मानौ तपाईँ विदेश गइरहनु भएको छ, बिचमा सडक चढ्दै पुल कसरी बन्यो, एयरपोर्ट कसरी बन्यो। यसरी तपाईँले सोच्दै जानु हो भने यो संसार इन्जिनियर बिना सम्भवै छैन। जसरी हामी पहिला जङ्गली युगमा थियौँ भने त्यही युगमा हामी पुग्छौँ। त्यसकारण इन्जिनियर संसारकै लागि अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि सिभिल इन्जिनियर सबभन्दा बोन हो, मुख्य खम्बा नै सिभिल इन्जिनियर हो। त्यसकारण सिभिल इन्जिनियरिङ किन पढ्ने भन्ने बारेमा मैले धेरै व्याख्या गरिनँ र तपाईँले अहिले जुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो भाइ बहिनीले बुझ्ने भाषामा सिभिल इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि सडक बिल्डिङ खानेपानी सिँचाइ लगायत यी सबै क्षेत्रमा काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पछि। र बिई गरिसकेपछि सबै क्षेत्रमा जान सक्नुहुन्छ। जस्तै अब सिभिल इन्जिनियरिङ पढेकै इन्जिनियर भोलि खानेपानी इन्जिनियर बन्ने हो, ढल निकाससँग रिलेटेड सेनिटेसन वाटर सप्लाई इन्जिनियर बन्ने हो। त्यसै गरी ऊ नि सडक इन्जिनियर बन्ने हो, त्यही इन्जिनियर हाइड्रो पावर इन्जिनियर बन्ने हो, त्यही इन्जिनियर टनेल बनाउने इन्जिनियर बन्ने हो, सेम इन्जिनियर हो ड्याम इन्जिनियर लगायत सबै इन्जिनियरिङ क्षेत्रका हामीले जतिवटा इन्फ्रास्ट्रक्चर देख्छौँ पछि जोडिँदै जाने चाहिँ उसको नाम उसको पद त्यसैसँग हुँदै जान्छ। एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइन, ठुलो बिल्डिङ डिजाइनहरू, ठुलो टावरहरू डिजाइन गर्नु पर्यो भने स्ट्रक्चर इन्जिनियर बन्ने भनेको नि सिभिल इन्जिनियरबाटै हो। भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रको तपाईँले आफ्नो आँखाले जे देख्नु भएको छ सबै ठाउँमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर नै हो र उसैको काम आउँछ। र रोजगारीको कुरा गर्ने हो भने नेपालकै क्षेत्रमा कुरा गऱ्यो भने मैले 2-3टा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले हामीसँग 1500 देखि 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ। 5 वर्ष लगात 4-5 वर्षमा चाहिँ झन्डै 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने हाम्रो नेपाल सरकारको लक्ष्य छ र त्यही अनुसारको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो उत्पादन भइरहेको छ। यो 50,000 मेगावाटसम्म चाहिँ 5000सम्म मेगावाटको अहिले तुरुन्तै बनाउने लक्ष्य छ, त्यो भयो। र यो हाम्रो 40,000 मेगावाटसम्म 15 वर्षभित्र बनाइसक्ने भन्ने लक्ष्य छ र हाम्रो क्षमता 83,000 मेगावाटसम्म छ। अझ त्योभन्दा बढी नै बढाउँदै जान सकिनेछ, यो अझ अध्ययन हुँदैछ। भनेपछि अब अहिले भएका इन्जिनियरहरू कति गुणा चाहिन्छ हामीले आफैले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै सडकको कुरा गर्ने हो भने हामीले चाहिँ अहिले भएका धेरैजसो सबै 2 लेनका सडक छन्। संसारको अहिलेको प्रगति हेर्दाखेरि यसलाई 4 लेन 6 लेन 8 लेनसम्मको बनाउँदै लग्ने लक्ष्य छ र बनाइरहेको छ, डिजाइन भइरहेको छ। भनेपछि डिजाइनदेखि कन्स्ट्रक्सनदेखि त्यसको अन्तिम म्यानेजमेन्टसम्म सिभिल इन्जिनियर नै चाहिन्छ र यसको भोलि अपरेसन मेन्टेनेन्स गर्ने 20औँ वर्ष 25औँ वर्ष 50औँ वर्षसम्म पनि सिभिल इन्जिनियरै चाहिन्छ। मैले एउटा सडकको मात्रै कुरा गरेँ, त्यसै गरी पुलको कुरा आयो, त्यसै गरी एयरपोर्टको कुरा आयो, यी लगायत क्षेत्रमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियर। अब अहिले हामी नेपालकै कुरा गर्ने हो भने रेलको कुरा गरिरहेछौँ, पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुरा गरिरहेछौँ, रोपवेको कुरा गरिरहेछौँ। यो सबै सिभिल इन्जिनियरकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उनीहरूले काम गर्ने ठाउँहरू पनि त्यही हो। र सिभिल इन्जिनियरकै सिलसिलामा सुवर्ण सरले नै भन्नुभयो नेपालमा मात्र होइन हजारौँ इन्जिनियरहरू नेपालमा खपत हुन सक्छन् र नेपालमा पढेका इन्जिनियरहरूले संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा, मैले अहिले तपाईँले एउटा उदाहरण पनि भन्नुभयो, हामी भुटानमा काम गरिरहेछौँ, मेरै इक्जाम्पल दिएर भुटानमा काम गरिरहेछौँ, अर्मेनियामा काम गरिरहेछौँ, युगान्डामा काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि नेपाली इन्जिनियरहरू संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै सहरमा गएर पनि काम गर्न सक्ने छ। भनेपछि संसार नै सिभिल इन्जिनियरको लागि चाहिँ रोजगारीको लागि नेपालबाट इन्जिनियर उत्पादन भएर जान सक्ने ठाउँहरू छ। त्यसकारण सिभिल इन्जिनियरको लागि रोजगारीको कुनै चिन्ता पनि छैन। मैले योभन्दा धेरै अहिले भनिनँ। हजुर इन्जिनियर साहब, अब संसारमै सिभिल इन्जिनियरहरूले अरूलाई रोजगारीको समस्या छैन भन्ने कुरा सरले बताउनु भयो, तर राम्ररी पढ्नु चाहिँ पर्छ है। फेरि त्यो चाहिँ एउटा थप्नै पर्छ होला सायद मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। यहाँले पक्कै पनि बुझिसक्नु भयो होला इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सम्बन्धित जस्तो पनि कामहरू छन्, any work related with the infrastructure is done by civil engineering. So if that is your field of interest, do a lot of research. And if you have any more question, please do put it in the Zoom. We are going to shortly collect all your questions related to any topic that you're interested in. For now, we're moving on to architect Anjuji.
सो एउटा एकदमै बेसिक क्वेसन छ जुन सायद यहाँले एउटा आर्किटेक्ट भएर वर्षौँदेखि नै सुनिरहनु भएको छ होला सायद होइन अनि अब मैले पनि +2 पढ्दाखेरि साइन्स पढ्दाखेरि क्वेसन चाहिँ सोचि नै रहन्थेँ यो अब घर हामीले डिजाइन गऱ्यौँ भने कुनै पनि बिल्डिङ डिजाइन गऱ्यौँ भने चाहिँ अब आर्किटेक्टले डिजाइन गर्ने हो कि सिभिल इन्जिनियरले डिजाइन गर्ने वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द डिजाइनिङ डन बाई आर्किटेक्ट्स एन्ड सिभिल इन्जिनियर प्लिज हेल्प अस क्ल्यारिफाई दिस Okay, thank you. This is a question that crops up every time, as you said. Basically, in general, there is a misconception, I believe. हामीलाई चाहिँ architects भन्ने बित्तिकै it's always okay. Somehow it's always related to buildings. माने घरसँग मात्र relate गरिरहेछ कि. But if you look at the international scene, architects are related to all built forms. हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो अलिकति ढिला नै भइरहेछ बिस्तारै आइ पनि राख्या होला है तर उहाँले सिभिल इन्जिनियरिङको जति पनि विषयहरूको कुरा गर्नु भयो नि when built forms come into it architects prepare the software we work as a team with civil engineers so we prepare the software and the hardware is put in by the civil engineers so उहाँले जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा civil engineers are required भन्नुभयो architects should also be there hand in hand then your product comes out very nice किनभने सिभिलको पार्टमा दे आर भेरी गुड टेक्निकलिटी अब बिल्डिङकै मात्र बेसिक कुरा गर्नु भयो भने वी डिजाइन द बिल्ड फर्म दे डिजाइन द स्ट्रक्चरल पार्ट अफ इट स्ट्रक्चर बिना पनि बिल्डिङ बन्दैन हाम्रो बिल्ड फर्म बिना पनि त्यो बिल्डिङ बन्दैन सो इट्स बेसिकली इट्स टिम वर्क यो कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा क्लियर छैन जस्तो अब उहाँले ब्रिजको कुरा गर्नुभयो इन्टरनेसनल लेभलमा हेर्नुभयो भने ब्रिजको द थिङ द्याट वी सी द एस्थेटिक पार्ट अफ इट इज डिजाइन्ड बाई आर्किटेक्ट्स तर त्यसको स्ट्रक्चर इज वर्कड आउट बाई सिभिल इन्जिनियर्स होइन हाइड्रो पावरको सेक्टरमा पनि देयर आर सो मेनी बिल्ड फर्म्स द्याट कम इन देयर इज ल्यान्डस्केपिङ द्याट कम्स इन which is dealt with by the architects or should be dealt with by architects, which is not properly understood to date by our government and in general the people. So architects have a big scope everywhere like civil engineers if we work hand in hand and we wish for a better product outcome. Thank you so much. I think this makes a lot of things clear that anything or any building, any pool, anything that's designed properly, which looks proper, has both civil engineers and architects hand in hand if they work. So that is wonderfully put. I'm sure you have a lot of queries related to architecture as well. If you have any, please put it in the Zoom. We are going to shortly take the questions. But before that, we're moving ahead with Durbaji. So we have a bit of entrepreneurial angle here while we're talking with you. So IT र computer engineering गरिसकेपछि चाहिँ यो entrepreneurship मा कस्तो खाले scope छ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ यसको बारेमा? Namaste. It's an honor to share a panel with you also. Back to when I started, just सानो केही कुरा भन्न मन लाग्यो. When we started, हाम्रो देशमा चाहिँ यो हाम्रो सेक्टरमा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप त्यति धेरै स्पाइकमा थिएन जति अहिले चाहिँ हामीले देख्छौँ अहिले तपाईले अघि मेरो इन्ट्रोडक्सनमा पनि सुन्नुभयो होला आई हेभ बीन टकिङ विथ मेनी स्टार्टअप कम्पनीज वान बी एन्टरप्रेन्योर्स जसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ आफ्नो फिल्डमा बसेर भनेर धेरै नै आइडियाजहरू लगाउने हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सो त्यो उहाँहरूसँग डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ जति प्रोस्पेक्ट्सहरू उहाँहरूले पुट गर्न खोज्नु भएको छ यो इन्डस्ट्रीमा त्यो हेर्दाखेरि वी हेभ कम वे फार फ्रम where we started a decade ago. अहिले अब हाम्रो कम्पनीमा we have been employing lots of engineers, lots of IT professionals हैन र त्यसमा कतिजनाहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईको after some years some leave the company for they had some ideas they were working on अनि त्यो आइडियालाई चाहिँ नर्चर गर्नलाई उहाँहरूले एउटा डिफरेन्ट कम्पनी स्टार्ट गर्नलाई पनि हाम्रो कम्पनीबाट like when they move out they build their own companies. And there are lots of students, lots of अहिले हामीले हेर्छौँ भने तपाईको यो डिजिटल टेक्नोलोजी इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा चाहिँ जति धेरै बुमहरू आएको छ त्यसमा चाहिँ देयर आर यति धेरै वेज टु एक्सप्लोर तपाईले सानसानो कुराहरूलाई पनि एक्सप्लोर गरेर तपाईले त्यसबाट बिजनेस क्रिएट गर्न सक्ने अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ धेरै नै छ हैन र प्लस गभर्नमेन्टले अहिले स्टार्टअपको जुन ट्याक्सेसन रुल्सहरू 5 वर्षसम्म ट्याक्स फ्रीहरू गर्ने रुल्सहरू जुन इन्ट्रोड्युस गरेर अझै स्टार्टअपलाई चाहिँ लाइक मोर फेभरेबल इन्भाइरोमेन्टहरू दिनको लागि चाहिँ विभिन्न एङ्गलहरूबाट चाहिँ सपोर्टिभ छ र नेपालमा अर्को गुड पार्ट भनेको यदि हामीले हेर्ने हो भने यु क्यान डु प्रिटी मच एनिथिङ
यदि कुनै म्याच्योर मार्केट छ भने तपाईँको आइडिया पनि त्यो म्याच्योर भन्दा अर्को नेक्स्ट लेभलको च्यालेन्जिङ आइडिया हुनुपर्छ सो द्याट तपाईँले त्यसबाट बिजनेस क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कन्ट्री चाहिँ बिङ जुन डेभलपमेन्टल स्टेज हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टल स्टेज छ त्यसबाट झन् हामी यति फाइदामा छौँ कि हामीले जे गर्दा पनि त्यसको बिजनेस क्रिएट हुन सक्ने जस्तो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ सो आई थिङ्क तपाईँले गर्नुहुन्छ भने देयर आर एम्पल नम्बर अफ अपर्च्युनिटिज होइन हामीले सुरु गऱ्यौँ इट्स बिन लाइक 12-13 इयर्स हामीले काम गरेको वी हेभ वर्क सेभरल प्रोडक्ट्स केही सक्सेस भयो होला केही फेल भयो होला बट देन वी एन्ड देयर आर लट्स अफ कम्पनीज जो चाहिँ हाम्रै कन्ट्रीमा बसेर पनि अन्टरप्रेनरसिपलाई रियलाइज गर्न सकिन्छ भनेर इक्जाम्पल भएको कम्पनीजहरू छ एन्ड आई थिङ्क देयर इज स्टिल मोर टु डु इन दिस कन्ट्री एन्ड हामीलाई तपाईँहरू नै चाहिन्छ Very well put. Like Durbaji said, हामीलाई तपाईँ नै चाहिन्छ है. So I think it's all about engineering is mostly from where I see is about creation and innovation, and entrepreneurship definitely needs both of it. And if you are an engineer, you definitely have that knack for creation and innovation, so you can definitely be a great entrepreneur. I think it also depends on how you utilize it and how futuristic you can be with what you've studied. And that is definitely a right way to go when it comes to entrepreneurship. So I have a final question from my side to our speakers. With us, we have Engineer Lakshmanji. So what is the present scenario of engineering education in Nepal? अब नेपालमा इन्जिनियरिङ भित्रको धेरै समय भइसकेको छ यहाँहरू आफैले पनि कति काम गरिसक्नुभयो अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्जिनियरिङको शिक्षालाई कसरी देख्नुहुन्छ यहाँले धन्यवाद र आज उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र त्यसमा अभिभावकज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्दै र मलाई सोधिएको क्वेसन आजको इन्जिनियरिङ शिक्षाको नेपालको सिनारियो कस्तो छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ र नेपालमा इन्जिनियरिङ जुन आजको पर्सपेक्टिभ विद्यार्थीहरू को हुनुहुन्छ भने +2 सकेर इन्जिनियरिङ जोइन गर्न खोज्नु भएको बी जोइन गर्न खोज्नु भएको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ नेपालमा बी सुरु भएको 2037 सालमा पुल्चोक क्याम्पसबाट 24 जनाबाट सुरु भएको इन्जिनियरिङ एजुकेसन आज 41 वर्षपछि आज 2078 सालमा आउँदा नेपालभित्रै कम्तीमा पनि 20-22 वटा फ्याकल्टीमा 10,600 जना भन्दा बढीले नेपालभित्रै ब्याचलर्स डिग्रीमा स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी छ र यो 10,600 विद्यार्थीहरू नेपालका 50 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूमा डिभाइडेड छन् र ती 50 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू यहाँका 6 वटा युनिभर्सिटीहरूमा डिभाइडेड छन् 6 वटा युनिभर्सिटी मध्ये त्रिभुवन युनिभर्सिटी पोखरा युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी जुन युनिभर्सिटीहरूमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 15 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् भने पोखरा युनिभर्सिटीमा 16 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् त्यस्तै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा 16 वटै इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन् र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको आफ्नै कन्स्टिट्युन्ट क्याम्पस स्कुल अफ इन्जिनियरिङ मात्रै छ एउटा मात्रै छ भने मध्यपश्चिम युनिभर्सिटीको पनि आफ्नै स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र सुदूरपश्चिम युनिभर्सिटीको पनि आफ्नै स्कुल अफ इन्जिनियरिङ सबै जोड्दाखेरि आज नेपालमा 50 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन् र पहिला त्रिभुवन युनिभर्सिटीको तपाईहरु जो अहिले फर्म खुलिरहेको छ यसको चाहिँ म तपाईहरुलाई अलिकति सर्ट डिस्क्राइब गर्छु त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 15 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन् त्यसको नेतृत्व इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङले गर्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ अन्तर्गत अहिले 15 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन् जसमध्ये 5 वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस छन् भने 10 वटा एफिलिएटेड क्याम्पसहरू छन् र 5 वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसको आजको दिनको टोटल क्यापासिटी हेर्यो भने 1944 जना विद्यार्थी भर्ना लिने क्यापासिटी छ भने 10 वटा एफिलिएटेड क्याम्पसको 2304 स्टुडेन्ट भर्ना लिने क्यापासिटी छ र अल टुगेदर तपाईहरुले 4248 स्टुडेन्ट तपाईको चाहिँ यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ सेक्टरमा भर्ना लिन्छ र यसको लागि अहिले तपाईहरुको फर्म खुलिसकेको छ र तपाईहरुले कतिले फर्म पनि भरिसक्नु भएको छ र केही बाँकी हुनुहुन्छ भने चाँडो भन्दा चाँडो तपाईहरु फर्म भर्न सक्नुहुन्छ
र त्यस्तै अब हामी पोखरा युनिभर्सिटीमा गयौँ भने आज यो प्रोग्राम सञ्चालन गर्न तपाईहरुलाई यो जानकारी दिनको लागि सहयोग गर्ने पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गतको कस्मस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी, जसलाई म यहाँ तपाईहरुलाई यतिका विज्ञ व्यक्तिहरू ल्याएर तपाईहरुलाई सुसूचित गराइरहेको छ, त्यसलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत अहिले 16 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पस छन्, जसको फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले नेतृत्व गर्छ पोखरा युनिभर्सिटीको। यी 16 वटा क्याम्पस मध्ये दुईटा, एउटा चाहिँ स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, उसको आङ्गिक क्याम्पस हो, कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस हो भनेदेखि, र अर्को एक्सटेन्डेड कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस भनेर उनीहरूले मोरङको उर्लाबारीमा सुरु गरेको छ, र त्यसलाई मदन भण्डारी मेमोरियल क्याम्पस, जुन पोखरा विश्वविद्यालयको एक्सटेन्डेड कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस हो। र यी दुईटा क्याम्पस बाहेक अरू 14 वटा एफिलिएटेड क्याम्पस छन्। त्यो 14 वटा एफिलिएटेड क्याम्पस मध्येको कस्मस कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी वान अफ द बेस्ट क्याम्पस पनि हो। यो तपाईहरुलाई एउटा जानकारीको लागि पनि मैले यो शेयर गर्दैछु। र तपाईको चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयमा अल टुगेदर तपाईको लगभग तपाईको 3200 विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछन्। 3200 देखि 3300 सम्मको विद्यार्थीले इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँछन्, जसमध्ये आङ्गिक क्याम्पसको टोटल क्यापासिटी हेर्ने हो भने पोखराको स्कुल अफ इन्जिनियरिङमा तपाईको 288 सिट छ भने उर्लाबारीको मदन भण्डारी मेमोरियल क्याम्पसमा 144 सिट छ, र बाँकी 3000 प्लस सिट, लगभग 3000 प्लस सिट तपाईको चाहिँ एफिलिएटेड क्याम्पसहरुमा छ। र अब आयो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी, जसको फर्म अलरेडी क्लोज भइसकेको छ, सायद तपाईहरुले पनि फर्म भरिसक्नु भएको छ होला। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत 16 वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एउटा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, जुन विराटनगरमा छ, त्यसको चाहिँ त्यो एउटा आङ्गिक क्याम्पस हो भनेदेखि अरू बाँकी 15 वटा एफिलिएटेड क्याम्पस हुन्। र त्यो 15 वटा एफिलिएटेड क्याम्पसको र आङ्गिक क्याम्पसको टोटल क्यापासिटी जोड्यो भने 2500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले त्यहाँ इन्जिनियरिङ पढ्न सक्छन्। र यसमा पनि तपाईहरुको अब इन्ट्रान्स आउन लागेको छ, र तपाईहरु त्यसको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ होला। र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कुरा गर्ने हो भने उसको एउटै मात्रै तपाईको चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ, जुन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटी, र जुन तपाई जसमा चाहिँ त विभिन्न फ्याकल्टीहरू पनि छन्। र त्यसपछि तपाईको मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको पनि एक वटा मात्र इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू छन्। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको टोटल क्यापासिटी 10,600 विद्यार्थीहरूको छ। र अनि त्यसपछि तपाईहरुले अब यी क्याम्पसहरूको अहिले कति, काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त लगभग एडमिसन क्लोज पनि भइसकेको छ, र 1-2 वटा फ्याकल्टीमा जुन सिट नभरिएको छ, फेरि पुनः तपाईहरुको फर्म खुलेको छ, तपाईहरुले नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरूको सिनारियो यो किसिमको छ। र अब यसमा विभिन्न फ्याकल्टीहरूमा तपाईहरु इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीको स्पेशल हेर्ने हो भने जम्मा अहिले 12 वटा फ्याकल्टीमा इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पुल्चोक क्याम्पसभित्र 8 वटा फ्याकल्टी छ, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, मेकानिकल इन्जिनियरिङ, ब्याचलर इन आर्किटेक्चर, त्यस्तै केमिकल इन्जिनियरिङ र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ। त्यसपछि तपाईको त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा जानुभयो भने त्यहाँ पुल्चोकमा नभएको अरू 2टा फ्याकल्टीहरू छ, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ र अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ। त्यस्तै टियुकै आङ्गिक क्याम्पस WRC वेस्टर्न रिजनल क्याम्पसमा जानुभयो भने त्यहाँ जियोम्याटिक्स इन्जिनियरिङ, र पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा जानुभयो भने एग्रिकल्चरल इन्जिनियरिङ गरेर 12 वटा फ्याकल्टीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले तपाईको इन्जिनियरिङ प्रदान गरिरहेको छ। भनेदेखि पोखरा विश्वविद्यालयमा जुन त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा नभएको चिज, विशेष स्पेशल चिज भनेको BEIT र IT इन्जिनियरिङ, जुन इन्जिनियरिङमा IT त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छैन, त्यो चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालयको एउटा स्पेशल चिज हो। त्यस्तै सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ यी पोखरा विश्वविद्यालयका नयाँ फ्याकल्टीहरू हुन्। भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा तपाईहरु जानुभयो भने बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ जुन स्पेशल चिज हो, अरू कुनै पनि युनिभर्सिटीमा छैन। त्यस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा जानुभयो भने अहिले नयाँ खुलिरहेको
तपाईँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि लिएर मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि उसले 4 उसमा डिभाइड गरेको छ। मेकानिकल इन्जिनियरिङ तपाईँको डिजाइन एन्ड म्यानुफ्याक्चर, मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्पेसलाइज इन हाइड्रो पावर, मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्पेसलाइज इन तपाईँ इनर्जी टेक्नोलोजी, मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्पेसलाइज इन अटोमोबाइल भनेर, र तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङलाई पनि ऊ पावर कन्ट्रोल र कम्युनिकेसन गरेर तपाईँको चाहिँ दुईतिर डिभाइड गरेको छ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ पनि छ, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ अन्त कहीँ नभएको ब्याचलर डिग्रीमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छ, र यी विविध प्रकारका, र सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि ब्याचलर्स डिग्रीमा हाइड्रो पावर स्पेसलाइज इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा छ। र यसरी नेपालको अहिलेको आजको दिनको इन्जिनियरिङको सिनारियो यही किसिमको छ। हस्, धन्यवाद। Thank you so much, Lakshman sir. सरले त नम्बर्सहरू पनि दिएर चाहिँ सबै डेटा दिएर यहाँलाई एक्सप्लेन गर्नु भएको छ। अब सायद अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतिवटा युनिभर्सिटिज छन्, कतिवटा कलेजेस छन्, त्यस अन्तर्गत कति स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले एभ्री इयर कति स्टुडेन्टलाई चाहिँ लिन सकिन्छ युनिभर्सिटिजभरि, नेपालभरिका युनिभर्सिटिजहरूले भन्ने कुराको प्रश्न चाहिँ सायदै होला। तर यदि छन् भने please do post it in the chat box. We are already collecting all your questions. Thank you so much, panelists. You say मेरो तर्फबाट एकदम basic questions थियो यहाँहरुको लागि. Now we are going to pick the questions from the Zoom. So I think so I have a screen on my left side. So please do not mind me turning to the left. I'm going to read out the questions. I'm going to read out the questions and I'm going to request our panelists to answer the questions. So the first question is to Professor Shakya. Professor Shakya, ju यहाँको विचारमा के लाग्छ नेपालको ICT इन्जिनियरिङमा भइराखेको पढाइले हाम्रा विद्यार्थीहरू विश्व बजारमा कम्पिटिसनमा जान सक्छन्, गइरहेका छन् र? थ्यांक यू। यो क्वेशन चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो है। मेरो चाहिँ अनुभवमा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू इन्टरनेसनली मार्केटमा गइसकेको छ। त्यो चाहिँ कन्फर्म हो, किनभने हाम्रो विद्यार्थीहरू गुगलदेखि लिएर फेसबुकदेखि लिएर हैन माइक्रोसफ्ट सबै ठाउँमा गइसक्यो। त्यो भन्दाखेरि एक किसिमको हाई लेभलको कम्पनी पनि गइसक्यो भनेपछि हाम्रो विद्यार्थीहरू नेपालको एकदमै राम्रो छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। म युएसमा यसो युनिभर्सिटीमा घुम्दाखेरि उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रायोरिटी पनि दिन्छ आजकल। सुरुमा नेपालको विद्यार्थीहरू पहिलोचोटि गर्दाखेरि मैले नवादा युनिभर्सिटीमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ प्रोफेसरले नेपालको पनि यस्तो विद्यार्थीहरू हुन्छ भनेर मलाई क्वेसन गरेको थियो कि, अनि मैले चाहिँ उनीहरूले पढाएपछि यति राम्रो गरेँ कि एकदम ये क्लासको विद्यार्थीहरू भइसकेपछि विश्वास भयो नेपालमा पनि यस्तो राम्रो विद्यार्थी छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेपछि अहिले आएर प्रायोरिटी प्रायः सो अब हाम्रो नेपालबाट एप्लाई गर्ने इन्टरनेसनलमा नेपालीहरूलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिएकै छ, किन पढाइमा हाम्रो नेपालीहरू एकदमै राम्रो छ। त्यो चाहिँ म विश्वास गर्छु। र के भन्दाखेरि अब मेन कुरा त्यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो विद्यार्थीको पनि त्यसमा मुख्य कुरा हुन्छ। तपाईँले पढ्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विषय जुन लियो त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पर्यो, राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो र फ्युचरमा त्यसको स्कोपहरू आफै बुझ्नु पर्यो कि त्यो पढ्ने बेलामा खेलाजी गरेर पढ्नु भएन। जुन विषय पढ्यो त्यसलाई चाहिँ डेफ भएर पढ्नुहोस्, स्कोप चाहिँ हाम्रो छ। र हाम्रो विद्यार्थीहरू अब इभन यो टियुको मात्रै होइन, मैले देखेँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि हाई लेभलमा छन्, त्यसपछि पोखराको पनि छन्, अरू विश्वविद्यालयहरू काठमाडौँ विश्वविद्यालयदेखि लिएर नयाँ जुन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि एकदम राम्रो राम्रो ठाउँमा उनीहरू ग्रेजुएट गरिरहेछन्, पिएचडी गरिरहेछन्, इभन राम्रो इन्डस्ट्रीहरूमा काम पनि गरिरहेको मैले देखेको छु। अब एउटा टप कम्पनीमा गरिरह्यो भनेपछि अरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा भइहाल्यो। त्यस कारण चाहिँ अहिले आएर कम्पिटिसन हाम्रो इन्टरनेसनलमा हाम्रो नगएको भन्ने कुरा हामी भन्न मिल्दैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो चाहिँ 100% छ। तपाईँले पनि खोज्नुभयो भने गुगलमा खोज्नु भने देख्नुहुन्छ त्यो। थ्याङ्क यू। सरले भनि नै हाल्नुभयो। आई थिङ्क अ लट डिपेन्ड्स अन द स्टुडेन्ट देमसेल्फ एज वेल। आफै पनि यदि पढ्नलाई एकदम इच्छा गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली पनि छँदैछ। सर पनि इफ आम नट रङ ब्राउन युनिभर्सिटीमा म चाहिँ त्यहाँ भिजिटिङ भएर प्रोफेसर भएर काम गरेको छु। इफ आम नट रङ ब्राउन इज एन आइभी लिग होइन त? हजुर होइन। सो सर आफै पनि हामीभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ। यदि उहाँले यति अगाडि पढेर चाहिँ अहिले यदि आइभी लिगमा भिजिटिङ प्रोफेसर हुन सक्नुहुन्छ, जान सक्नुहुन्छ, लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ भने अहिलेको स्टुडेन्टले डेफिनेटली आफूलाई त्यो हिसाबले ग्रुम गर्न नै सक्नुहुन्छ होला। वाइल सेइङ दिस, थ्याङ्क यू सो मच सर। वाइल सेइङ दिस, जस्ट इन्फर्मिङ यु द्याट इफ यु रेज योर ह्यान्ड्स, जसले आफ्नो हात उठाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ डिरेक्टली हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुनेछ। सो आई थिङ्क वी आर गोइङ टु टेक आवर फर्स्ट क्वेसन। अञ्जली जी को चाहिँ माइक हामी अनम्युट गरिदिँदैछौँ। सो अञ्जली जीसँग केही प्रश्न छन् भने चाहिँ कसलाई सोध्न चाहनुहुन्छ र के प्रश्न छ कृपया राख्नुहोला।
Anjali ji, कृपया आफूलाई unmute गर्नुहोला. Please unmute yourself. To ask the question, Anjali ji, please unmute yourself. You raised your hands. के अरे यो केटीहरूको लागि चाहिँ कुन इन्जिनियरिङ चाहिँ बेस्ट हुन्छ होला कुन इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि लाइक धेरै नै कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ केटीहरूले चाहिँ के गर्दाखेरि आफू चाहिँ बजारमा राम्रो अब मार्केटमा राम्रो काम गर्न सकिन्छ भनेर लाइक कुन इन्जिनियरिङ बेस्ट हुन्छ यो क्वेसन कसलाई राखिदियो अञ्जली जी? म अन्जु जीलाई सोधिदिउ? हस् हुन्छ म्याम यो चाहिँ मलाई एकदम भेग क्वेसन लाग्यो है। हामीले आफूले आफूलाई कस्तो अवमूल्याङ्कन गर्छौँ कि we think so less of ourselves as if we cannot perform in line with the males counterparts है। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। सबभन्दा पहिला womenहरूले जुनसुकै सब्जेक्टमा गए पनि if you are dedicated to towards that subject, if you have the passion to do well, जुनसुकै सब्जेक्टमा गर्दा पनि गर्न सक्छौँ। तर चाहियो मेहनत चाहियो हैन। मैले गर्न सक्छु भन्ने आफूमा भावना जगाउनु पर्यो। गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। तपाईले इन्टरनेशनल वर्ल्ड सिनेरियोमा हेर्नु भयो भने अन्तरिक्षमा पनि पुगेका छन्। नासामा पनि देयर आर मेनी फिमेल साइन्टिस्ट। हिजो मात्र मैले टिभीमा हेरिरहेको थिएँ यो हुभर ड्यामको कुरा भइरहेको थियो। त्यसमा इन्टरभ्यु लिनेमा देयर वाज one male one female सिभिल इन्जिनियर। सो कुन सेक्टरमा छैन पहिला त्यो तपाईले गुगल गर्नुस्। आजकल गुगल इज इन एभ्रीबडीज ह्यान्ड्स। यु क्यान चेक इट आउट। women are everywhere and doing very well. अझ म्यानेजमेन्टको सेक्टरमा अब यो इन्जिनियरिङबाट अलिकति पर जाँदाखेरि वर्ल्ड लिडर्सहरूलाई हेर्नु भयो भने there are so many females leading countries. So we are as equal, sometimes much better than our male counterparts. I have no qualms in saying that. Thank you. Very well put, Anju ji. यसमा चाहिँ सायद मेरो विचारमा यदि मैले पनि एउटा महिला भएर केही भन्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँले आफ्नो जेन्डरलाई भन्दा पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अलिकति हेरेर चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ कुनै पिक गर्नु भयो भने चाहिँ अलि बेटर हुन्छ होला। आजकल I think it's everywhere very evident that we have a lot of women doing IT. I myself have a lot of friends who are doing civil engineering, who have done civil engineering. यहाँहरु त हामीभन्दा जुनियरै हुनुहुन्छ। सो यदि उहाँहरूले गरिसक्नु भयो काम गर्दै हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली यहाँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अरु कोही स्पिकर केही भन्न चाहनुहुन्छ कि यसमा? एड गर्छु है। हजुर प्लिज। क्वेशन इन्ट्रेस्टिङ भन्दा पनि त्यो क्वेशन आउँदै नआउने क्वेशन हो हैन। देयर इज नो सब्जेक्ट or there is no faculty defined by a gender except giving birth to a child. त्यो बाहेक अरु कुनै पनि त्यस्तो क्लासिफिकेसन छैन। तपाईलाई जे पढ्न मन लाग्छ यदि तपाईको त्यो सब्जेक्टमा चाहिँ आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट एकदम प्रपर छ र तपाईले चाहिँ त्यसमा स्केल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ भने जुनसुकै पढ्दा पनि हुन्छ है। and make the numbers high. जस्तो हामीले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ फिमेल इन्जिनियर्सहरु कम थियो त्यो बढाउनुस् न हैन। यो एकदम राम्रो क्वेशन उठाउनु भयो बहिनीले। विशेष गरी 10+2 भर्खर पास गरेर निस्कने महिला लेडिज स्टुडेन्टहरुलाई म के पढ्ने भन्ने कुरो लाग्छ। म्यामले भनिसक्नु भयो आर्किटेक्ट पढ्नलाई सजिलो छ। उहाँहरु आर्किटेक्ट धेरै गइरा हुन्छ। आईटी पनि उहाँले भन्नुभयो अझ तपाईले नि भन्नुभयो अझ सबभन्दा बढी सिभिल इन्जिनियरिङमा जानलाई डिबेट हुन्छ। उनीहरुको दिमाग म त्यो पहाडमा गएर काम गर्न सक्छु कि सक्दिन, म त्यो टनेल भित्र छिरेर काम गर्न सक्छु कि सक्दिन, म त्यो टावर माथि चढ्न सक्छु कि सक्दैन। यो धेरै जसो लेडिज स्टाफ के रे सरी गर्ल्स स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ एकदम उनीहरुको दिमाग घुमिरा हुन्छ। म यही इक्जाम्पल दिन्छु। कस्मस कलेज र एडभान्स इन्जिनियरिङ कलेज म यहाँ डाइरेक्टर पनि छु र हामीले स्टुडेन्ट लिँदाखेरि झन्डै 50% स्टुडेन्टहरु पास गरेर चौथो वर्षमा पास गरेर निस्कने बेलामा 50% हामीले चाहिँ लेडिज स्टाफहरु के रे सरी इन्जिनियरहरुलाई लिएका छौं। 50% र साच्चै भन्नुपर्दा अलिकति हामीले राम्रो गाइडेन्स र यो वी आर सेफ भन्ने फिलिङ गराउन सक्दाखेरि जेन्ट्स इन्जिनियरले भन्दा फिल्डमा पनि अफिसमा पनि लेडिज इन्जिनियरहरुले लिडिङ गरेर डेडिकेटेड रूपमा काम गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। यो मेरो अनुभव हो र तिनी इन्जिनियरहरु अहिले हाम्रै कलेजबाट पास गरेर गएका इन्जिनियरहरु ठुलठुलो प्रोजेक्टहरुमा म अहिले नाम लिन्न मैले अस्तिको एउटा प्रेजेन्टेसनमा प्रेजेन्ट पनि गरेको थिएँ। उहाँले माला लगाएर चाहिँ के रे समुदायले जुन कम्युनिटीले उहाँलाई सम्मान गरेको
प्रेजेन्टेसनमा मैले फोटो पनि राखेर देखाएको थिएँ। हाम्रै स्टुडेन्टहरू यहाँबाट पास गरेर इन्जिनियर भएर एकदम लिडिङ रोलमा पुगेको। मैले धेरै टाढा गइनँ, त्यसकारण नेपाली महिला विशेष गरी गर्ल्स स्टुडेन्टहरूले सिभिल इन्जिनियर है, मैले फेरि यसमा गरिनँ, सिभिल उहाँहरूलाई डिबेट हुने त्यही ठाउँमा हो। सिभिल इन्जिनियर पढ्दाखेरि पनि उहाँले मजासँग लिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अझ नेपाल सरकारमा जाँदाखेरि त करिब करिब पास गरेर अधिकृत भयो भनेदेखि यो उमेरमा सचिव हुने करिब करिब ग्यारेन्टी नै हुन्छ। उसले त्यो किसिमको अहिले कोटा पनि निर्धारण भइसकेको छ। भनेपछि त्यसरी उहाँले आफू डेडिकेटेड भएर लाग्नु पनि पर्यो, पढ्नु पनि पर्यो है। भेरी वेल पुट। अब सायद क्लियर भयो होला अञ्जलीजीलाई। अब भने हामी अर्को क्वेसन तर्फ लाग्नेछौँ। नेक्स्ट क्वेसन सोध्न आउँदै हुनुहुन्छ अली राजाजी। सो आफूलाई अनम्युट गरेर चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँले। र यदि यहाँहरूलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन यहाँहरूको साथीहरूलाई अझै युजफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जुममा हुनुहुन्छ यहाँहरू, तर फेसबुकमा पनि हामी लाइभ गइरहेका छौँ। सो प्लिज सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड्स हु माइट युज अल दिस इन्फर्मेसन। सो अली राजाजी, व्हाट इज योर क्वेसन? अली राजाजी हुनुहुन्न जस्तो छ प्रश्न सोध्नको लागि। हामी प्रतीकजीलाई प्रश्न सोध्नेछौँ। प्रतीक आयरजी, यहाँ आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ। प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क द क्वेसन टु आवर प्यानलिस्ट। प्रतीकजी पनि बोलिरहनु भएको छैन। सो वी आर गोइङ टु मुभ विथ समीरजी। Samir Keshari, please unmute yourself and ask your question to our panelist. I think we'll move with the questions that we have collected from the chat. So there are a lot of questions that are flooded in on the chat. So maybe we will go ahead with that. So our question is to Dhruvaji. Mobile manufacturer, computer hardware, graphic card, chip बनाउन कुन engineering choose गर्नु पर्छ? Intel, AMD company join गर्न सकिन्छ नेपालबाट? Is it possible? Is it possible, Dhruvaji? यो question सोध्नु भएको छ उमेशजीले। नमस्ते उमेश, मेरो माइक ठिक छ है? सो मैले ठ्याक्कै यो तपाईँले लेख्नुभएको स्कोपको हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ नै पढ्नुपर्छ। अनि इन्टेल एएमडी जोइन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई मेरो फिल्डको एक्सपिरियन्स भन्न पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले जुनसुकै कम्पनी पनि जोइन गर्न सक्ने क्यापेसिटी राख्छौँ। वी हेभ लट्स अफ फ्रेन्ड्स जो चाहिँ तपाईँको गुगल, माइक्रोसफ्ट, एप्पलमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले रिसेन्टली न्युज पनि हेर्नुभयो भने देयर वाज वान हिज नेम वाज क्षितिज लोहानी, जो चाहिँ लास्ट मन्थ एकदमै फेमस हुनुभयो न्युज मिडियामा होइन। सो प्रोस्पेक्ट हामीले कुनै पनि जियोग्राफीले हामीलाई चाहिँ नजान रोक्दैन भन्ने कुरा जब त्यो क्लियर छ भने त्यो हाम्रो क्यापेसिटी, हाम्रो डिग्रीले पनि त्यो कुरालाई सरपास गरिसकेको छ र हामीले चाहिँ तपाईँको जान नसक्ने भन्ने कुरा त्यो कहिले पनि क्वेसन छैन। हामी जान सक्छौँ। तपाईँ मेहनत गर्नुहोस् होइन, एकाडेमिक्समा फोकस गर्नुहोस्। र अहिले त तपाईँको जस्तो काम गर्दाखेरि चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ अपर्च्युनिटिजहरू पनि यति धेरै छ कि जुनसुकै कम्पनीमा पनि अहिले इजिली एक्सेसहरू हाम्रो पुगिसकेको छ। पहिला चाहिँ मैले यो कम्पनीमा जब गर्छु भन्दाखेरि त्यो कम्पनीमा एक्सेस पाउनको लागि धेरै कुराहरू खोज्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले तपाईँ फ्रिल्यान्स वेबसाइटमा जानुहोस्, देयर आर लट्स अफ कम्पनीज। अब एएमडी, एप्पलले फ्रिल्यान्स ओपन नगरे पनि होइन, तर त्यो टायरको कम्पनीजहरूले पनि तपाईँको फ्रिल्यान्स स्कोपमा बसेर कामहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यसबाट अनि आफूलाई चाहिँ प्रुभ गर्नुभयो भने तपाईँको सिभी स्ट्रङ हुन्छ। अनि जुनसुकै कम्पनीमा पनि तपाईँले पिच गरेर जान सक्ने अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ एकदम वाइड ओपन छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। Thank you so much, Dhruvaji. We'll move ahead with another question. So next question रहेको छ उद्धव सरलाई। Here I want to know about the difference on studying civil and rural and the scope of civil and rural. Looking forward for your response, sir. सिभिल इन्जिनियरिङ भित्र चाहिँ थुप्रै विधाहरू हुन्छ, मैले होइन भनिसकेँ। स्पेसिफिक रुरल इन्जिनियरिङ मात्रै भनेर पनि मैले अलिकति भन्नुपर्दाखेरि रुरल इन्जिनियरिङ रुरल सेक्टरमा मात्रै फोकस गरिएको हुन्छ। सिभिल इन्जिनियरिङ सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको
सर्वे डिजाइन प्लानिङ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र अन्तिममा अपरेसन मेन्टेनेन्ससम्म चाहिँ गएर पढाइएको हुन्छ। त्यस कारण सिभिल इन्जिनियर रुरल इन्जिनियरिङ भनेको एउटै हो, त्यो सिभिलभित्रको चाहिँ पार्ट हो। त्यसलाई अलिकति स्पेसलाइज इन रुरल सेक्टर फोकस मात्रै हुन्छ। त्यस कारण मैले के पढ्ने भन्दाखेरि त मुख्य चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङै हो, त्यसमा खासै धेरै डिफ्रेन्स छैन होला। हाम्रो लक्ष्मणजीले थप्नुहुन्छ। उहाँले सोध्नु भएको मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा सिभिल एन्ड रुरल इन्जिनियरिङ भन्ने छ पोखरा युनिभर्सिटी एफिलिएट कलेजमा। सायद उहाँले त्यहाँ जोइन गर्ने इन्ट्रेस्ट राखेर त्यो कुरा गर्नुभएको होला। र तपाईँले के हो भने उहाँले अघि भनिसक्नुभयो रुरल इन्जिनियरिङ भनेको केही सिभिल इन्जिनियरिङकै स्पेसलाइज फिल्ड हो भनेर भन्नुभएको छ। भने तपाईँसँग अहिले विभिन्न अप्सनहरू छ भने तपाईँ शङ्का गरी किन त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यसले गर्दा सिभिल इन्जिनियरिङ नै पढ्ने तपाईँहरूलाई अप्सन छ र मास्टर्स डिग्रीमा तपाईँले स्पेसलाइज जुन फिल्डमा पनि जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँले सिभिल इन्जिनियर नै रोज्नको लागि म तपाईँलाई सजेसन दिन्छु। Thank you so much. दुईजना एक्सपर्ट्सले नै आन्सर दिइसक्नुभयो, त्यसकारणले यहाँको क्वेरी चाहिँ पुरा भयो होला अथवा यहाँ अब कन्फ्युज हुनुहुन्न होला भन्ने चाहिँ म आशा गर्छु। So moving ahead with another question, we are trying to take as many questions as we can. So next question is to Anju ma'am by Kailash ji and Isha. So similar questions sodhnu भएको छ उहाँले चाहिँ future of architecture in Nepal. Please tell us about the scope of architecture in national and international level. Anju ma'am. Thank you, Kailash ji and Isha ji. Future of every aspect of engineering is very good. Especially architecture ko kura garदाखेरि, if we look back 20 years where we were, र आज हामी कहाँ छौं in terms of infrastructure, in terms of built forms, र तपाईहरुले पनि देखिराख्नु भएको होला यो pandemic को situation मा पनि the industry that was most active was the construction industry. हामी त घर भित्रै थियौं तर अब सुरुको 2 महिना 3 महिनापछि घरबाट निस्किदाखेरि the maximum activity I saw going around was construction. चाहे त्यो residential sector मा होस्, government को buildings मा होस्. So I believe the future is very bright, but then again we need good architects, we need good architecture. In a way, architecture is a subject which relates to humanity very closely because we think about the socio-cultural aspects also when we design. त्यसैले human life friendly हुने किसिमले हामीले डिजाइन गर्छौं। हामीले अब कन्सेप्ट्सहरु डिराइभ गर्दाखेरि पनि we have to study about the psychological aspects of the user, of the client, हैन? त्यो गर्दाखेरि we build spaces, whether it's outdoors, indoors, that are comfortable, that serve humanity, that relates to nature. किनभने आजको दिनमा आउँदाखेरि we are now talking about carbon net zero कसरी गर्ने by 2050, हैन? We are talking about sustainable design, how to maximize the use of local materials. त्यो सबै आर्किटेक्चरको एकदमै स्ट्रङ पार्ट हो र आर्किटेक्ट्सहरुले त्यसलाई अँगालेर अगाडि बढ्यो भने this climate change thing that the whole world is talking about, we can also help to mitigate it to some extent. So त्यो बाटोबाट आर्किटेक्चरलाई लिएर हिड्यो भने architecture has a very good scope nationally as well as internationally. Thank you. Oh, very beautifully put. उहाँले कस्तो मजाले के बताउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन फ्रेन्डली हिसाबले चाहिँ हामी डिजाइन गर्छौं भनेर भन्नुभयो. सो आई होप यहाँहरु दुवैजनाले चाहिँ आफ्नो आन्सर पाउनु भयो होला. वी विल मुभ अहेड विथ अनदर क्वेशन. यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो लक्ष्मण सरलाई रहेको छ विवेक केसीको तर्फबाट. इफ नट आईओई देन व्हाट एल्स प्लिज सजेस्ट. लक्ष्मण सर, आईओई नभए चाहिँ के? धन्यवाद. र उहाँको मैले सेन्स बुझ्दाखेरि यदि आईओईमा नाम निस्केन भने के गर्ने, इन्जिनियरिङ नै पढ्न मन छ भने म तपाईहरुलाई अब अहिले अब सिधै गरौँ कि नगरौँ तपाईहरुलाई कसमस कलेजले वेलकम गर्न खोजिरहेको छ. आजको यो प्रोग्रामले पनि त्यही बताउँछ र यो एडमिसनको बीचमा उहाँहरूले यो कार्यक्रम राख्नुको अर्थ के हो भने तपाईहरुलाई कसमस कलेजले वेलकम गर्छ र कसमस कलेजको इन्ट्रान्स मार्च 24 गते छ. तपाईको अहिले फर्म भर्ने राइट टाइम छ. तपाईलाई यदि आईओई को कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ पनि फर्म भर्नु होला र तपाईलाई चाहिँ म स्पष्ट के भन्छु भने कसमस कलेजमा कन्ट्याक्ट गरेर फर्म भरेर राख्नु होला. आईओई भएन भने त्यो अल्टरनेट छँदैछ. हस्, धन्यवाद. वेलकम टु कसमस कलेज. त्यही नै भन्नु पर्यो लक्ष्मण सरले भने अनुसार है. सो द नेक्स्ट क्वेशन इज टु आवर प्रोफेसर शाक्य. Can electronics and communication engineering student get job as computer engineers? Yes, of course.
इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर दे क्यान वर्क एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर अफकोर्स पाउँछ र हाम्रो नेपालको गभर्मेन्टले पनि लोकसेवाले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मार्केटले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एप्लाई गर्न पाउँछ इभन प्राइभेट कम्पनीले पनि एक्सेप्ट गर्छ तर फर्स्ट प्रायोरिटी कम्प्युटर इन्जिनियरलाई दिन्छ किनभने उनीहरूले इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पढेर पनि सँगसँगै यदि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको बारेमा उनीहरूले ट्रेनिङहरू लियो आफूले स्टडी गर्यो त्यस्तै गरेर प्रोग्रामिङहरू राम्रो जानियो भने एकदमै स्कोप छ त्यस कारण चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स पढ्यो भनेमा कम्प्युटरको काम नगर्ने भने चाहिँ होइन है दुइटै पोजिटिभ नै छ त्यस कारण चाहिँ तपाईँले कम्प्युटर विषय पनि सँगसँगै प्यारलली पढ्नुभयो भने हुन्छ र अहिलेको कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा पनि कम्प्युटरका विषयहरू थुप्रै थपेको छ त्यस कारण चाहिँ अब टियुमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन इन्फर्मेसन भइसक्यो त्यस्तै गरेर पूर्वाञ्चलमा पनि अब नयाँ इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड अटोमेसन इन्जिनियरिङ भइसक्यो त्यस्तै गरेर अब पोखरा युनिभर्सिटीमा पनि सबै विषयहरूमा पनि कम्प्युटरको विषय पनि थपेको हुनाले तपाईँले कम्प्युटर विषयलाई बढी फोकस गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ पक्कै पनि कम्प्युटर इन्जिनियर भएर काम गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू यो विषयमा म पनि थोरै तपाईँहरूलाई उत्तर दिउँ र अहिले तपाईहरुले के हेर्नुपर्छ भने विगत 5-6 वर्षदेखि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ पढ्ने ट्रेन्ड घटेको छ र यो आजको सिनारियोमा सबै इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरको टोटल प्रोडक्ट भनेको तपाईको नियर अबाउट 2 to 300 होला देशभरि नै जबकि सिभिल इन्जिनियरिङको प्रोडक्ट पर इयर नियर अबाउट 4000 प्लस छ र प्रोडक्सन थोरै भइसकेपछि अपर्च्युनिटी त बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा मैले देखेको तपाईहरु इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ चुज गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईले चाहिँ राइट चोइस गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो अनुभवले चाहिँ देखाउँछ र मलाई एउटा यहाँ केही नोट पनि आएको छ हाम्रो खल्तीबाट ध्रुव सरले पठाउनु भयो इफ एनी क्वेसन वान सरले त्यो नोट हेर्दै गर्नुहुन्छ होला म चाहिँ अर्को क्वेशन तर्फ लाग्न चाहन्छु यहाँ अझै यही बेला उहाँले के भन्नु भएको रहेछ भने यदि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ कस्मस कलेजमा भने खल्तीको तर्फबाट होला सायद तपाईहरुलाई केही सिटमा 60% सम्म स्पोन्सरशिप हुने हाम्रो यहाँ उ आएको छ र तपाईहरुले यो अपर्च्युनिटी पनि तपाईहरुले ग्र्याब गर्नु होला है हस् धन्यवाद वन्डरफुल वन्डरफुल ध्रुव सर के भन्न चाहनुहुन्छ ठीक छ Okay, so we'll move ahead with another question. तर एउटा क्वेशन चाहिँ मलाई पनि आइरहेको छ हैन अब धेरै नेपाली स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ अब्रॉड गएर पनि इन्जिनियरिङ गर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कति जना त इन्डिया जानुहुन्छ स्पेसिफिकली भन्नु पर्दाखेरि हैन उहाँहरुलाई चाहिँ के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ यो क्वेशन म लक्ष्मण सरलाई नै सोध्न चाहन्छु हजुर हजुर रि गर्दिनुस् त क्वेशन जस्तै धेरै नेपाली विद्यार्थीहरु चाहिँ अब्रॉड जान इच्छा देखाउनुहुन्छ इन्जिनियरिङको लागि विशेष रूपमा इन्डिया भनौं न व्हाट यु हैव टु से टु देम उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा कुरा के छ भने म पनि मलाई लाग्छ म इन्डियाका मोर देन हन्ड्रेड्स क्याम्पसहरुमा भिजिट गरिसकेको छु र इन्डियाका क्याम्पसहरु केही राम्रा पनि छन् उत्तम पनि छन् एकदमै र तपाईहरुले गभर्नमेन्ट युनिभर्सिटीहरुमा जानुहुन्छ भने एकदम राम्रो क्वालिटी पनि पाउनुहुन्छ र जति तपाईहरु अहिले त्यहाँका ए क्याटेगोरीका अरु प्राइभेट क्याम्पसहरुमा पनि राम्रो एजुकेसन छ तर तपाईहरुले जुन पैसा नेपालमा तिर्नुहुन्छ त्यही पैसाको हाराहारीमा तपाई इन्डिया जानुहुन्छ भने त्यहाँ भन्दा बेटर एजुकेसन नेपालमा छ र अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले अब लगत्तै मलाई लाग्छ केही महिना भित्रमै तपाई इन्जिनियरिङको जुन पास गरिसकेपछि अहिले आजको दिनसम्मको कुरा गर्ने हो भने मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट तपाईहरुले स्नातक पास गरेर आउनु भएको छ भने इन्जिनियरिङमा सिधै लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ तर अबका दिनहरुमा तपाईको चाहिँ लाइसेन्सको लागि एक्जामिनेसन गर्दैछ र इन्जिनियरिङ काउन्सिलले लिने एक्जाम ओभियसली नेपालका युनिभर्सिटीहरुको सिलेबसबाट हुनेछ त्यसले गर्दाखेरि तपाई नेपाल भन्दा बाहिरबाट पढेर आउनु भएको छ भने लाइसेन्स लिनको लागि अहिले जसरी मेडिकल काउन्सिलले लाइसेन्स लिँदाखेरि जुन समस्या देखिएको छ अस्ति भर्खरको रिजल्टमा पनि मेडिकल काउन्सिलको 55% डाक्टरहरु लाइसेन्स लिन नसकेर फेरि पढ्दै छन्
भने तपाईँहरू पनि त्यो समस्या झेल्नु नपरोस्। र हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ पास गरेपछि तुरुन्त लाइसेन्स लिन सक्नुहोस् र बिना लाइसेन्स तपाईँहरूले इन्जिनियरिङको प्रोफेसन तपाईँहरूले गर्न पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई झन्झटबाट मुक्त हुनको लागि पनि तपाईँहरूले नेपालबाटै लिनुभयो भने बेटर हुन्छ र नेपालकै क्याम्पसहरू मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई ब्याचलर्स डिग्रीसम्म पढाउन एकदम सक्षम छन्। हस्, धन्यवाद। हजुर, पक्कै पनि हाम्रो नेपालमा रहेको कलेजेसहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई सक्षम इन्जिनियर बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यसको अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि म तपाईँहरूलाई दिन्छु यसमा। र हाम्रो पालामा पनि हाम्रा साथीहरू कति इन्डिया गएर पढ्नु भएको थियो। त्यति बेला हाम्रो कोलम्बो प्लान भन्ने चलन थियो, इन्डिया स्कलरसिपमा जानुहुन्थ्यो साथीहरू र त्यहाँका आइआइटी एनआइटीहरू अहिलेका त्यहाँ पढेर आउनु भएको थियो। र हामीले पुल्चोक क्याम्पसमा पढेँ। मैले पुल्चोक क्याम्पसमा पढ्दा हामीलाई नेपालको आवश्यकता के हो त्यो अनुसारका इलेक्टिभ सब्जेक्टहरू राखेर पढाइयो र हामीले हाइड्रो पावर फोकस गऱ्यौँ, सस्पेन्सन ब्रिजमा फोकस गऱ्यौँ, हिल रोडमा फोकस गऱ्यौँ र त्यो किसिमले हामीले इन्जिनियरिङ पढ्यौँ र पछि हामीले मार्केटमा जाँदा इजिली जब पाउने अवसर थियो। भने हाम्रा इन्डिया पढेर आउने साथीहरू, धेरै जसो साथीहरूले उहाँहरूले इन्डियामा के स्कोप छ त्यही पढाइन्छ त्यहाँ। उहाँहरूले धेरै साथीहरू रेलवे पढेर आउनुभएछ, जबकि रेलवेको स्कोप बल्ल अब नेपालमा सुरु हुँदैछ भनेदेखि उहाँहरूले 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि रेलवे पढेको काम नलाग्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले पनि त्यो किसिमले गर्दा नेपालमा के फिट हुन्छ त्यही पढाइ हुन्छ नेपालमा। त्यसले गर्दा नेपाललाई फोकस गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। लास्टमा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल दिनुभयो सरले। सो यहाँले चाहिँ अलिकति करिकुलमहरू चाहिँ हेरेर अनि मात्रै डिसाइड गर्नु होला यहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ भनेर। अब भने हामी फेरि यहाँहरूले जुन सोध्नु भएको छ जुममा च्याटमा प्रश्न, त्यसतर्फ लाग्नेछौँ। वी आर मुभिङ अहेड विथ द क्वेसन्स वी हेभ रिसिभड इन जुम एन्ड द नेक्स्ट क्वेसन इज हाउ इज गभर्मेन्ट जब फर सिभिल इन्जिनियरिङ? दिस क्वेसन इज आस्क्ड बाई अब्रिबल बुढाथोकी टु उद्धव सर। धन्यवाद। यो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। सिभिल इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि नेपाल सरकारमा, विशेष गरी नेपाल सरकारको इन्जिनियरिङ क्षेत्रको विभिन्न विभागमा चाहिँ सबभन्दा धेरै सिभिल इन्जिनियर नै जाने हो। म 4-5 वटा मात्रै, धेरै भन्दिनँ। भवन उपसमूह भवनमा जान सक्नुहुन्छ, त्यसमा आर्किटेक्ट पनि हुन्छ, सिभिल पनि हुन्छ, दुवैजना पाउँछ। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी विभाग छ, त्यो विभाग अन्तर्गत खानेपानी इन्जिनियर सरसफाइ इन्जिनियर भएर त्यहाँ जान सक्छ। सडक विभाग अन्तर्गत भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत 2टा ठुला विभाग छ। सडक विभाग अन्तर्गत सबभन्दा धेरै इन्जिनियरहरू त्यहाँनेरि जान्छ। सडक उपसमूह छ। त्यस्तै रेलवे विभाग अन्तर्गत जान सक्छ। त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत 2टा ठुला विभाग र एउटा चाहिँ प्राधिकरण छ, विद्युत विकास विभाग, त्यहाँ जान सक्छ। त्यस्तै गरी आएर हाम्रो सिँचाइ विभाग, सिँचाइ इन्जिनियर भएर जान सक्छ। विद्युत विभागमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाइड्रो पावर इन्जिनियर उपसमूह एउटा हाइड्रो पावर इन्जिनियर भएर जान सक्छ। त्यस्तै त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत जल मौसम के अरे विभाग अन्तर्गत चाहिँ त्यहाँनेरि हाइड्रोलोजिस्ट भएर पनि इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजिस्ट भएर पनि सिभिल इन्जिनियर जान सक्छ। उसलाई त्यहाँ पनि जानलाई चाहिँ छुट छ। अब यसै गरी अब अरू सबै नेपाल सरकारको सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा पनि सिभिल इन्जिनियर त्यहाँ अगाडि नगइकन हुँदै चाहिँ के अरे सिभिल इन्जिनियर त्यहाँ जान सक्छ। यी लगायत नेपाल सरकार अन्तर्गतका सिभिल इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर जहाँ बनाइँदैछन्, बन्नेछन्, कति ठाउँमा त्यहाँ करारको रूपमा नि जान सक्छ, कति ठाउँमा स्थायी रूपमा जान सक्छ र ऊ सिभिल इन्जिनियरको रूपमा छिरेर सचिव र मुख्य सचिवसम्म पुगेर ऊ रिटायर हुन सक्छ। त्यसकारण सिभिल इन्जिनियरको लागि नेपाल सरकार अहिले हामी, किनभने विकसित राष्ट्रको रूपमा नपुगिसकेको स्थितिमा अहिले चाहिँ हामी विकासोन्मुख छौँ र हामी विकास गर्दैछौँ। त्यसकारण हजारौं सिभिल इन्जिनियरहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग पनि जान पाउँछ। यो पहिलो मैले उहाँको प्रश्नको प्रश्न उत्तर मैले दिन कोसिस गरेँ। र दोस्रो चाहिँ यो अलिकति छुट्ला भनेर सिभिल इन्जिनियर
यदि प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्न चाहन्छ भनेदेखि कन्सल्टिङ फर्महरूमा चाहिँ हजारौँ इन्जिनियरहरू चाहिँ जति अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भइरहेको छ सबै कन्सल्टिङ फर्महरू मोर देन अब अहिले नै हामीले हिसाब गऱ्यौँ भनेदेखि 10,000 भन्दा बढी इन्जिनियरहरू कन्सल्टिङ फर्महरूबाट काम गरिरहेका होलान्, अर्थात् चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूबाट काम गरिरहेका होलान्। त्यहाँ बसेर चाहिँ उनीहरूले डिजाइन, सर्वे, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टसम्मको कामहरू गर्दछन्। यो अर्को ठुलो क्षेत्र हो। त्यस्तै गरी होइन म्यामले पनि भन्नुभयो यो अर्को चाहिँ अहिले हाम्रो थुप्रै निर्माण मेटेरियलहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू बनेका छन् र कति उत्पादन चाहिँ हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ भनेपछि निर्माणसँग सम्बन्धित उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा पनि काम गर्न पाउँछन्, लगायत थुप्रै इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ काम गर्न पाउने ठाउँहरू छ। र सिभिल इन्जिनियरिङले चाहिँ म अहिले पनि ग्यारेन्टी साथ भन्छु उसले बेरोजगार बस्नु चाहिँ पर्दैन होला अबको 10-15 वर्षसम्म नेपालमा चाहिँ। धन्यवाद। Thank you, sir. हामीले बुझे अनुसार the fact that we are a developing country and not a very well developed country is something that we can cash in at this moment. Civil engineers are not going to be jobless for next 15 years, mostly because we are still constructing, we are developing our infrastructure, like both sir and ma'am said before. So now we move ahead with our next question because we're trying to take as many questions as possible. Bipin ji has a question for Durba ji. I want to be software engineer. Can I be a software developer from computer engineering field? नमस्ते। तपाईको सफ्टवेयर इन्जिनियर नेपालको अहिलेको कम्प्युटर इन्जिनियरिङको बेस चाहिँ धेरै जसो 60% जस्तो कोर्स चाहिँ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको लागि भएर बनाएको हुन्छ हैन। अनि अर्को एक दुई पटक यहाँ मैले च्याटमा पनि देखेको क्वेशनहरु तपाईले हेर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ र यदि आईटी को डिफरेन्सेसहरु हेर्नुहुन्छ र तपाईलाई बढी कम्प्युटर सफ्टवेयर डेभलपिङ नै मेरो करियर हो भन्ने जस्तो तपाईले त्यसरी करियर प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ चुज गर्दा पनि हुन्छ अरु कुनै आईटी बेस्ड फिल्ड्सहरु फ्याकल्टीहरु चुज गर्दाखेरि पनि तपाईले एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर काम गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। That was simple and very clear, I must say. So next question is by Sangam Shrestha and Fursang Dong. The questions are very similar to Anju ma'am and Uddhap sir. Which form of engineering is best suited to develop the rural parts of Nepal? Which engineering is related mostly with urban planning and development? सायद यसको पहिलो भाग चाहिँ उद्धव सरले भन्नुभयो भने बेटर हुन्छ होला, सायद सेकेन्ड भाग म्यामलाई। धन्यवाद। यो पनि एकदम राम्रो क्वेशन। पहिलो भाग चाहिँ रुरल डेभलपमेन्टको लागि सिभिल इन्जिनियरिङ हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। र अनि अर्बन प्लानिङ मास्टर्स अर्बन प्लानिङ गर्नको लागि आर्किटेक्टबाट पनि मास्टर्स गर्न पाउने हो, सिभिल इन्जिनियरबाट पनि मास्टर्स गर्न पाउने हो। एउटा कुरा मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हैन अन्जु म्यामले भनिसक्नुभयो, हामीले जुनसुकै पनि स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छौं नि, चाहे हाइड्रो पावर टनल पनि डिजाइन गर्छ सिभिल इन्जिनियरले डिजाइन गर्छ, बिल्डिङ सिभिल इन्जिनियरले फ्रेमिङ के अरे आर्किटेक्टसँग मिलेर गर्छ र पुल पनि सिभिल इन्जिनियरले डिजाइन गर्छ। त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने, कसरी एस्थेटिक बनाउने र त्यसलाई चाहिँ कम्युनिटीको नजर पर्ने बनाउने भन्ने काम चाहिँ आर्किटेक्टको हो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो यो अनुभवमा मैले जुनसुकै स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दाखेरि पनि एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि पनि त्यसलाई सबैभन्दा राम्रो पार्ने काम चाहिँ अर्थात् चाहिँ सबै टिमलाई हल्लाउने काम हुन्छ नि, के अरे क्वान्टिटी सर्वेलाई हल्लाउने काम, अर्थात् चाहिँ त्यसलाई मुभ गर्ने काम, स्ट्रक्चर इन्जिनियरलाई मुभ गर्ने काम, रोड इन्जिनियरलाई मुभ गर्ने काम, सबै काम चाहिँ बिचमा बसेर त्यसलाई राम्रो बनाउने र त्यसलाई चाहिँ मिठो बनाउने काम चाहिँ आर्किटेक्टले गर्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो इन्ट्रेस्ट केमा हो, त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्ट फ्युचरमा के बन्ने हो त्यसमा फोकस गर्नुपर्छ। भेरी वेल पुट। म्याम के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले भन्दा म पनि आई एग्री विथ व्हाट इज सेड हैन, बट एट द सेम टाइम हामीले रुरल सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा एकदमै खट्केको पोस्ट अर्थक्वेक हाम्रो रुरल आर्किटेक्चर भर्नाक्युलर आर्किटेक्चर हामी भन्छौँ, हाम्रो गाउँठाउँहरू कस्तो थियो। टुरिज्म भनेको नेपालको लागि इज द मोस्ट सस्टेनेबल इन्डस्ट्री, तर पोस्ट अर्थक्वेक हाम्रो रुरल टुरिज्म जहाँ मान्छेहरू चाहिँ टुरिस्टहरू पनि जान्थ्यो हैन, गाउँठाउँमा होमस्टेमा बस्थ्यो, त्यो एउटा अर्कै माहौलमा चाहिँ रमेर चाहिँ उनीहरू फर्किन्थ्यो र मोर टुरिस्ट युज टु कम। तर पोस्ट अर्थक्वेक हाम्रो गाउँठाउँहरू चाहिँ भताभुङ्ग नै भएको छ र त्यसपछि जति पनि स्ट्रक्चर्सहरू बने नि हाम्रो गाउँघरमा, घरहरू बने हैन, गभर्नमेन्ट सेक्टरले पनि बनाइदियो त्यसलाई, तर त्यसमा हाम्रो
पहिलाको जुन आइडेन्टिटी थियो, रुरल आइडेन्टिटी, that it belongs to Nepal, it's something we have to be proud of. That whole thing is gone now in most of the villages that was badly affected by earthquake. So त्यो sector, if we really want to revive our industry, tourism industry, architects should be there designing, working. र हामीले डिजाइन गर्दाखेरि it's not just about aesthetics. म चाहिँ त्यो सरसँग अलिकति त्यसमा थप्न चाहे. Everybody says architects ले रङ लगाइदिन्छ, पोतिदिन्छ, furnishing गरिदिन्छ, they make things beautiful. We don't just make things beautiful, we make things comfortable and functional as well. For the human being, again, I'm talking about emotions of a human being. Two aspect is the focal point of our design. So we try to make things easy to work with. हामीले डिजाइन गरेको घरमा क्लाइन्टले घर सकिने बेलामा it's always very beautiful, very nice, freshly painted, new furnitures, new lighting, it's very nice. But if the client uses that house for 2 years and doesn't have any complaints, then I believe that's good architecture. To experience गरिसकेपछि अब urban planning को sector मा पनि त्यही भन्छु. Architecture मा when we finish bachelors of architecture, we design individual projects that are within confined boundaries. But urban planning गरिसकेपछि तपाईले सहरलाई हेर्नुहुन्छ as a whole. You think about the development of the city as a whole. So the scope changes drastically. It's very high. र मैले अहिलेसम्म जति पनि मेरो साथीभाइहरूले पनि juniors-हरूले, so many of them have done urban planning after bachelors in architecture, तर urban planning गरिसकेपछि I've seen majority of them still practicing architecture, still designing individual projects. So that scope still remains. But then you scope towards a bigger projects also open up urban planning गरिसकेपछि चाहिँ. तर त्यसमा पनि urban planning मा पनि सहरी विकासमा पनि यहाँ पनि post earthquake खड्केको कुरा छ architectsहरूलाई. We've seen our settlements being like road widening भनेर भने, so that human feeling, that emotion has disappeared completely. र हाम्रो जुन thing that we should be proud of, things that identify us in the world, हाम्रो traditional architecture, traditional settlements, those are disappearing. And for that, architects need to study urban planning and work in that sector. Very beautifully put. सायद यहाँहरूले चाहिँ एकदम मजाको आइडिया पाइसक्नुभयो about urban planning, about mostly again what architecture is all about, because यो एकदमै confusing subject हो जस्तो पनि लाग्छ. I think I shared that with one of our members of Cosmos College as well, that there are a lot of people who do not understand architecture and get enrolled, and later they just find this subject to be even more deep, even more जसमा चाहिँ अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने, अलिक बढी hard work put गर्नुपर्ने जस्तो उहाँले देख्नुहुन्छ. So like ma'am said, it also helps in saving social culture aspect of the country. So thank you so much, sir, ma'am. We're going to take another question. But maybe अब चाहिँ chat नगरेर चाहिँ हामीले फेरि एकपटक यहाँहरूलाई बोल्ने अवसर दिएछौँ. आशिष जी हुनुहुन्छ, प्लिज आफूलाई अनम्युट गरेर चाहिँ प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ. आशिष जी को पूरा नाम आशिष नेउपाने जी, आफूलाई अनम्युट गरेर चाहिँ यहाँले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ. We are also taking these kind of questions in this way as well. Ashish ji. Hello. हजुर. मेरो क्वेसन चाहिँ सबै त्यहाँ हुने सरहरूलाई हो. अबस्तै यो करियर डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, ब्याचलर्स पढ्नेहरू. अबस्तै मलाई चाहिँ तल्लीन भएर पढ्न मन लाग्यो हैन. त्यति बेला मैले पढ्दै गएँ, मैले करियर भन्दा पनि मैले आफ्नो स्टडीलाई फोकस गरेँ, रिसर्चलाई फोकस गरेँ. त्यस्तो गर्दै अवस्थामा मैले फ्यामिलीलाई चाहिँ फाइनान्शियली सपोर्ट गर्न सकिनँ. त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, गभर्नमेन्टले हेल्प गर्छ कि अथवा कलेजले हेल्प गर्छ कि के हुन्छ त्यस्तो बेलामा? So यहाँले चाहिँ 100% आफ्नो स्टडीजमा फोकस गर्नुभयो भने चाहिँ फाइनान्शियली कसरी आफूलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई अथवा कस्तो खाले सपोर्ट पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले राख्नुभयो क्वेसन. हाम्रो प्यानलिस्टहरू कसैसँग यसको आन्सर छ भने प्लिज. हजुर. अब के हुन्छ भन्दाखेरि करियर डेभलपमेन्टलाई मात्र फोकस नगरिकन के हुन्छ भन्दाखेरि आई बिलिभ इन द हार्ड वर्क अफ द पिपल, आई बिलिभ इन द हार्ड वर्क अफ द स्टुडेन्ट्स हैन, टिचर्स, प्रोफेसर सबै हामीले नेपाली सिटिजन्सहरूले हार्डवर्क गरेको केलाई भन्दाखेरि डेमोक्रेसीलाई फाइट गर्नको लागि. हामीले युरोपियन नेसन, अमेरिकन नेसनहरूतिर के हुन्छ भन्दाखेरि रिनाइसेन्स पिरियडदेखि त्यहाँनिर कस्तो छ भन्दाखेरि there is effort of the people for their nation, for not for the personal gain, but they are deep into the studies for the upliftment of the nation. So त्यस्तो गर्नलाई हामीले
यहाँ पनि त पोसिबल छ, हामीले पनि त गर्न सक्छौँ, तर त्यसको लागि पनि सपोर्ट चाहिन्छ बिकज इट इज इम्पोसिबल फर अब इन्डिभिजुअल पर्सन टु गेट डिप इन्टु दिस स्टडी विदाउट सपोर्ट, किनकि उसको फ्यामिली हुन्छ, उसको फ्यामिलीलाई पनि त सपोर्ट चाहिन्छ, फाइनेन्सियली सपोर्ट चाहिन्छ। यसरी उसले चाहिँ पढाइतिरै फोकस गरेर फर नेसनको लागि सोचेर ऊ नेसनलाई डिभोटी भएर पढ्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ अवस्था के हुन्छ, यसको मलाई एन्सर चाहियो फर एनी टिचर। हजुर, धन्यवाद भाइ। तपाईँले राष्ट्रभक्ति देखाउनु भएको छ, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई सलाम छ। र नेपाल गभर्मेन्टले अहिले के छ भने, नेपाल गभर्मेन्टको एप्रोच, कोही पनि विद्यार्थी +2 सकेपछि टेक्निकल एजुकेसन पढ्छ भनेदेखि नेपाल सरकारले त्यो विद्यार्थीहरूको लागि सब्सिडाइज एकदमै सस्तो ब्याज दरमा 5 लाखसम्म बिना धितो लोन दिने व्यवस्था गरेको छ। र तपाईँले त्यो लोनको व्यवस्था विभिन्न ब्याङ्कसँग टाइअप भएका कलेजहरूमा उपलब्ध छ। कसमसमा पनि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कसँग टाइअप गरेर तपाईँलाई त्यो बिना धितो तपाईँलाई लोन दिने व्यवस्था छ। र तपाईँले त्यो पढाइ सकेपछि अनि तपाईँले त्यसलाई जब गरेर अथवा इन्कम गरेर कमाएर तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा नेसनले गरेको तपाईँलाई एउटा राम्रो कुरा हो। यो चाहिँ 2-3 वर्षदेखि लागू भएको छ र यसमा चाहिँ कसमस कलेज पनि सहभागी छ। तपाईँले त्यहाँको प्रिन्सिपल सरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। र मैले अहिले तपाईँको लागि बुझेको त्यही नै हो। तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा नेसनको लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले नेसनले बनाएको योजना त्यही नै हो। र अरू मैले अब बुझेको कुरा यति नै बुझ्छु तपाईँको क्वेसनबाट। र अरू सरहरूको केही छ भने त्यसमा उत्तर दिनु होला। धन्यवाद लक्ष्मण सर। हाम्रो अरू कुनै प्यानलिस्टले सायद के भन्न चाहनुहुन्न होला र यति नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। इट्स अ वन्डरफुल प्रोग्राम। यहाँले चाहिँ अझै बढी कलेजेसमा रिसर्च गर्नु पर्यो, उहाँहरूले प्रोभाइड गर्ने स्कलरसिप्समा रिसर्च गर्नु पर्यो, उहाँहरूको कुनै फाइनेन्सेस कुनै ब्याङ्कसँग यस्तो किसिमको टाइअप छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले अझै बुझ्नु पर्यो अनि त्यसपछि अप्लाई गर्नु पर्यो। आई होप आशिष जी क्वेरी इज क्लियर हियर। हामी फेरि अब अर्को पनि क्वेसन लिने नै छौँ यसरी नै। अस्मी श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, प्लिज अनम्युट योरसेल्फ एन्ड आस्क द क्वेसन। अस्मी जी। Hello, am I audible? Yes, Ashmi ji, we can hear you. Who do you want to ask question to? Good afternoon, everyone. I want to ask my question to architect Anju Malla Pradhan, ma'am. Okay, please, what is your question? My question is, if I study architecture here, will I be able to compete in the international job market? Ma'am, will she be able to compete in an international job market? Definitely, if you are dedicated to the subject. अघि पनि मैले त्यही नै रिपिट गरिरहेको छु हैन। आजको दिनसम्म आउँदाखेरि अहिले त स्टुडेन्ट लेभलमा पनि we have so many international competitions that our students are participating in and winning also. यो लकडाउनको टाइममा त झन् त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ बढेर गएको थियो। अनलाइन देयर वाज लट्स अफ कम्पिटिसन्स र इन्स्पिरली अवार्ड्स र अर्को पनि एउटा कम्पिटिसनमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू फर्स्ट र थर्ड भएको छ। द्याट कम्पिटिसन वाज ओपन टु द वर्ल्ड वाइड आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट्स भनेपछि त्यसले नै द्याट्स प्रुफ इनफ that you have opportunities. But again, dedication is very important. किनभने आर्किटेक्चरमा if you don't put pen to paper or pencil to paper, nothing happens. जाँचको अगाडि 2 दिन अगाडि पढेर म आर्किटेक्चर पास गर्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ that is not possible. किनभने आर्किटेक्चरमा you have to sit and draw. त्यो नगरिकन चाहिँ पोसिबल छैन र त्यसमा तपाईको लगाव छ, त्यसमा तपाईको प्यासन छ भने you can do anywhere, anything, anywhere in the world and be a big success जस्तो लाग्छ मलाई। So I think Ashmi ji, if you put up the hard work, you definitely have opportunities open to you in international market as well. The world is open to you. With that, we go ahead with another question. Aruna Banya ji, please unmute yourself and feel free to ask your question. Aruna Banya ji. Good afternoon. मेरो क्वेशन चाहिँ मलाई चाहिँ म्याथ सब्जेक्ट मन पर्छ हैन, तर अनि म चाहिँ अब कुन फिल्डमा गएर चाहिँ बढी कुन फिल्डमा चाहिँ बढी म्याथ हुन्छ अनि कुन चाहिँ मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने सबै उपस्थित भएका
सरहरूलाई सोध्न चाहन्छु के म। हजुर, so Aruna ji is very good with mathematics. So उहाँले चाहिँ कुन इन्जिनियरिङ चुज गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँको त्यो स्किल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ बढी युटिलाइज हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँको प्रश्न रहेको छ। सर ल थ्याङ्क यू है क्वेसन गरेकोमा एकदम धन्यवाद। वास्तवमा के भन्दाखेरि अब तपाईँले कुन विषय पढ्न चाहेको भन्ने कुरा हुन्छ होइन। मलाई लागेको अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ आइटी पनि स्कोप छ, अब आर्किटेक्चर पनि स्कोप छ, आफ्नो आफ्नो सबै विषयको आफ्नो आफ्नो स्कोप छ। त्यसो भन्नु खोजे के भन्दाखेरि अब मेन कुरा चाहिँ अब तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ भन्ने कुरा आउँछ कि हरेक विषयको आफ्नो आफ्नो स्कोप हुन्छ। त्यस कारण जे पढ्यो त्यो अनुसार चाहिँ राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ स्कोप गर्नुपर्छ, स्कोप चाहिँ आफ्नो लगाउनुपर्छ र त्यसलाई डेडिकेटेड भएर पढ्नुभयो भने सायद त्यो प्रब्लम नहोला। त्यस कारण चाहिँ अब हरेक इन्जिनियरिङ विषयको आफ्नै किसिमको स्कोपहरू हुन्छ, मेकानिकल इन्जिनियर होस्, सिभिल इन्जिनियरिङ होस्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ फिल्डको भएकोले अब त्यो पनि अब एउटा सफ्टवेयर डेभलपर भएर काम गरेको त्यो पनि सजिलो हुन्छ तपाईँलाई होइन। र यस्तै भन्दाखेरि अब सिभिल इन्जिनियरिङको हिसाबले सिभिल इन्जिनियरिङ सरले त्यो आफ्नो किसिमले भन्नु होला होइन। तर जहाँसम्म लाग्छ जे विषय पढे पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सिरियसली डेडिकेटेड भएर तपाईँले गर्नुभयो भने म यो गर्छु, मेरो क्यारियर यसरी डेभलप गर्छु भनेर सोचेर गर्नुभयो भने सायद जुन इन्जिनियरिङ फिल्डमा तपाईँ आउनुभयो भने त्यसको लागि स्कोप तपाईँले पाउनुहुन्छ र जब पनि मार्केट तपाईँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब तपाईँले पनि तपाईँको क्वेसनको लागि तपाईँ चाहिँ म्याथमेटिक्स इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने जुनसुकै इन्जिनियरिङको पनि ब्याकबोन भनेकै म्याथमेटिक्स हो। बिना म्याथमेटिक्स तपाईँको इन्जिनियरिङ सम्भव छैन। आजको दिनसम्म तपाईँले म्याथमेटिक्स पढ्ने बेला तपाईँले घोकिरहनु भएको छ र तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने म्याथमेटिक्सको प्रब्लम सोल्भ गर्नुहुन्छ, पछाडि आन्सर सिट छ +2 को किताबमा, अनि पछाडि आन्सर सिटमा हेर्नुहुन्छ, आन्सर मिलेपछि तपाईँ चाहिँ आफूलाई म्याथमेटिक्स च्याम्पियन मान्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसरी नै सबै एक्सर्साइज तपाईँ गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले म्याथमेटिक्समा आफूलाई अब्बल सोच्नुहुन्छ। जब तपाईँ इन्जिनियरिङ पढ्न जानुहुन्छ नि अनि बल्ल तपाईँ म्याथमेटिक्स बुझ्नुहुन्छ, मैले डेरिभेटिभ किन गरेको रहेछु, इन्टिग्रेसन भनेको के रहेछ, म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ, सेट अल्जेब्रा भनेको के रहेछ, तपाईँ बल्ल बुझ्नुहुन्छ कि जब इन्जिनियरिङ जानुहुन्छ अनि तपाईँले म्याथमेटिक्सको रियल एप्लिकेसन बुझ्नुहुन्छ र बिना म्याथमेटिक्स तपाईँले संसार नै रहेनछ भन्ने तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ। त्यति बेला सास फेर्दा पनि म्याथमेटिक्स देख्नुहुन्छ, पाइला चाल्दा पनि म्याथमेटिक्स देख्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ म्याथमेटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँको लागि सबसे उत्तम फिल्ड नै इन्जिनियरिङ हो। र इन्जिनियरिङमा पनि अझ म्याथमेटिक्सको मैले चाहिँ कम्प्युटर आइटी जुन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा बढी युज हुन्छ भन्ने अझ मलाई लाग्छ र सबै इन्जिनियरिङमा युज हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन म्याथमेटिक्स। तर तपाईँहरू सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले प्रोग्रामिङ गर्दा धेरै स्टेप म्याथमेटिक्स तपाईँको दिमागमा राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यता अझ बढी तपाईँ चाहिँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो विचारमा लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, उद्धव सरले पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो चाहिँ यो अनुभवको आधारमा भन्छु है। पढ्न त मैले मास्टर्स वाटर रिसोर्ससम्म पढेको इन्जिनियरिङमै। सबभन्दा बढी म्याथमेटिक्स युज हुने, जब हामी मार्केटमा जाँदाखेरि पनि बढी युज हुने सिभिल इन्जिनियरिङबाट स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ जब मास्टर्स गर्नुहुन्छ त्यसबाट पिएचडी गर्नुहुन्छ, म्याथमेटिक्स सबभन्दा राम्रो गर्ने विद्यार्थी उसले नि बढी स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा पिएचडी गरेको छ र काममा पनि ऊ अन्तिममा ऊ 70 वर्षको हुँदाखेरि पनि उसले म्याथमेटिक्स बिर्स्यो भने उसले स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्न सक्दैन। दोस्रो चाहिँ वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङ। वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा म्याथमेटिक्स जसको राम्रो छ उसैले गर्ने हो। एनालाइसिसदेखि लिएर अन्तिमसम्म मोडलिङ चलाउनेदेखि लिएर उसले पिएचडी गरिन्जेलसम्म र ऊ पास गरेर आयो भने पनि, पास गरेर आइसकेपछि नि उसले म्याथमेटिक्स बिर्स्यो भने त्यो काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँको राम्रो म्याथमेटिक्स राम्रो छ भने सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्नुहोस्। मेरो आफ्नो अनुभव र भोलि जागिर तपाईँले खान पाउने ठाउँहरू भनेको सिभिल इन्जिनियरिङमा पनि तपाईँ स्ट्रक्चरमा जानुहोस्, अझ राम्रो वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङमा जानुहोस्, तपाईँ पिएचडीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यो म्याथमेटिक्स तपाईँले अहिले पढेको म्याथमेटिक्सलाई पनि त्यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नेपालको चाहिँ राम्रो इन्जिनियर बनेर संसारलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।
अलराइट हामीले तीनजना प्यानलिस्टबाट चाहिँ यसको आन्सर पायौँ. सो आई होप अरुणाजी इज क्लियर नाउ. सो मजाले बसेर चाहिँ अब डिसाइड गर्नु होला यहाँले जुन म्याथमा इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको छ कुन चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेर चाहिँ यहाँले त्यसलाई फ्युचरमा युज गर्नुहुन्छ भनेर. अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन ध्रुवजीको लागि छ. इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङमा हुने पढाइका विषय र कम्प्युटर आइटी इन्जिनियरिङमा हुने पढाइका विषयहरूमा नेपालमा खासै फरक छैन भनिन्छ र इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ पढेका ग्रेजुएटहरू पनि थुप्रै कम्प्युटर आइटी इन्जिनियरिङको जबहरूमा इङ्गेज भएको भन्ने सुनिन्छ. केही कम्प्युटर आइटी इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको जब मार्केट एउटै छ के छ त यसको अवस्था नेपालमा र विश्वभरि नै? तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभएको कम्पनीहरुमा के इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरु आबद्ध छन् होला? के काम गर्नुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ? लामो छ क्वेशन हजुर. इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ जुन हाम्रो अहिलेको करिकुलम जुनमा मैले पढेँ, म त्यति एकाडेमिक चाहिँ होइन, बट स्टिल मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने हो भने इलेक्ट्रोनिक्सको सबै कुरा चाहिँ मिल्छ भन्ने छैन, धेरै नै कुरा डिफ्रेन्स हुन्छ. इलेक्ट्रोनिक्स भनेको बडी हार्डवेयर इन्टरफेसिङतिर, कम्युनिकेसनतिर, लजिकल सर्किट्सहरूतिर बढी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सको डेप्थ हुन्छ भने त्यसको केही पार्सल नलेजहरू चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको स्कोपमा छ. र नेपालको केसमा चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरले कम्प्युटरको जब गरिरहेको रिजन चाहिँ के हो भने हाम्रोमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङलाई चाहिँ त्यति मजाले एक्सप्लोर गरिसकेको अहिलेसम्म छैन होइन. जस्तो अब अघि हामीले सिभिल इन्जिनियरिङको कति धेरै इक्जाम्पल्सहरू देख्यौँ. त्यो किन छ भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्री अहिले जुन डेभलपिङ स्टेजमा छ त्यसमा हाम्रो अहिलेको इन्डस्ट्रीको डिमान्ड के हो भन्दा हामीलाई चाहिँ धेरै नै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु छ, धेरै नै कन्स्ट्रक्ट गर्नु छ. अनि त्यो कारणले गर्दा हाम्रो अहिले इन्डस्ट्री त्यसरी नै मुभ भइरहेछ, हाम्रो इकोनोमी त्यसरी नै मुभ भइरहेछ. र इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको अहिले चाहिँ नेपालमा धेरै प्र्याक्टिसहरू नभएको हुनाले चाहिँ आफ्टर पास भइसकेपछि र 60% त नभनौँ, अराउन्ड 50% जस्तो बेस कोर्सहरू चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर इन्जिनियरिङसँग अलाइन हुने भएको भएर अनि इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरहरूले पनि इभेन्चुअली गएर प्रोग्रामिङ लाइनमा चाहिँ आफ्नो जबहरू एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ. तर तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तो प्रिन्सिपली तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरै एज अ करियर गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन. तर लाइक भोलिको दिनमा तपाईँले अब मलाई इभेन्चुअली कम्प्युटर इन्जिनियरिङ बन्नु छ भने किन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एज अ चोइस लिनुहुन्छ? अब कम्प्युटरै पढ्नुहोस् र कम्प्युटरमा पनि देयर आर 2 टाइप्स अफ अहिले हाम्रो जुन रिसेन्टली हामीले कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको इन्जिनियरिङ स्ट्रिम छ भने अर्को चाहिँ तपाईँको आइटी एज एन एप्लिकेसन डेभलपर, टेक्नोलोजी प्र्याक्टिसनर खालको जुन डिग्रिजहरू छ त्यो डिग्रीहरूमा तपाईँले सिफ्ट हुनुभयो भने चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङको स्कोपमा हामीले हेर्ने हो भने के हुन्छ, अघि हामीले म्याथमेटिक्सको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा म्याथमेटिक्स किन हुन्छ अथवा त्यसमा फिजिक्स किन हुन्छ, त्यसमा मेकानिकल इन्जिनियरिङको ड्रइङहरू त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियर भनेको र आइटी एप्लिकेसन प्र्याक्टिसनर भनेको अथवा आइटी प्रोफेसनल भनेको डिफ्रेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि थ्योरी अथवा रिसर्चमा भएको कुरालाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्ने रिसोर्स भनेको चाहिँ इन्जिनियर हो, चाहे त्यो जुन सिभिल हो या इलेक्ट्रोनिक्स हो भने. तपाईँ आइटी प्रोफेसनल भनेको चाहिँ मेनली इन्फर्मेसन प्रोसेसिङको अराउन्डमा बसेर तपाईँले सोल्युसन्सहरू बनाउने चाहिँ तपाईँ आइटी प्रोफेसनल हो. त्यही भएर त्यो कोर्सहरू तपाईँले एकपल्ट सिलेबस कम्पेयर गर्नुभयो, सिएसआइटीको कोर्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कोर्सहरू तपाईँले कम्पेयर गर्नुभयो भने कति सब्जेक्टहरू चाहिँ सिएसआइटीमा तपाईँले धेरै जसो कुराहरू चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर अराउन्डमा बढी हुन्छ. त्यसमा ल्याङ्ग्वेजहरू पनि तपाईँको 4वटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओभर द पिरियड पढाइन्छ भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोग्रामिङको फन्डामेन्टल्स पढाइन्छ. कुन प्रोग्रामिङ गर्ने अथवा प्रोग्रामिङमा जाने नजाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चोइसको कुरा हो होइन. सो इन्जिनियर र आइटी प्रोफेसनलको त्यो डिफ्रेन्स पनि अलिकति ठ्याक्कै तपाईँले यदि सिलेबस हेरेर चाहिँ कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यो कुरा क्लियर हुन्छ होइन. अब मेरो सजेसन एज अ प्रोफेसनल मैले तपाईँलाई के भन्छु भने इन्जिनियरिङ डिसिप्लिन भनेको इट्स मोर अफ अ लाइक तपाईँले अब बिगर स्कोपमा बेटर डिग्रिजहरू लिएर मास्टर्समा पनि तपाईँले राम्रो करियर गर्न चाहनुहुन्छ, म्याथमेटिक्सलाई तपाईँले एक्चुअलमै प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ र अघि म्याथमेटिक्सको कुरा निस्किँदाखेरि इट्स इन्जिनियरिङमा चाहिँ फेरि इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स भनेर अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन. यदि तपाईँले पर्टिकुलरली म्याथ भनेर जुन एउटा साइन्स ओरिएन्टेड म्याथमेटिक्स अथवा चाहिँ तपाईँले डिग्री नै भोलिको दिनमा रिसर्च बेसमा डिग्री गर्न खोज्नु भएको छ
र बाहिर गएर तपाईँले राम्रो पिएचडी गर्न चाहनुहुन्छ त्यो छ भने चाहिँ मेरो सजेसन त यु डु सम अदर डिग्रिज रादर देन डुइङ इन्जिनियरिङ, किनभने इन्जिनियरिङमा चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स अथवा एप्लाइड म्याथमेटिक्सको बढी कुराहरू हुन्छ होइन, मैले जसरी पढाएको थिएँ आफ्नो कोर्समा। तर तपाईँले आइटी प्रोफेसनल हुने हो, सफ्टवेयर काम गर्ने हो, नेपालमा चाहिँ डेभलपमेन्ट एज अ डेभलपर काम गर्ने हो भने चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। आइटी कोर्सेसहरू हुन्छ, त्यो कोर्सेसहरू पढ्दा पनि हुन्छ। कोर्सेस आई मिन लाइक नट लाइक ट्रेनिङ एन्ड अल, एकाडेमिक्समै हाम्रो सिएसआइटी मैले अघि सर एउटा सिलेबस हेरेको थिएँ, इट वाज अ भेरी गुड कोर्स, मलाई एकदम राम्रो लागेको थियो। त्यो चुज गर्दा पनि हुन्छ। तर इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक्स पढेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा गएर प्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ भन्ने, त्यसको लागि अपर्च्युनिटी इज देयर, तर त्यो नै गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ चाहिँ नगर्नुहोस्, मेरो सजेसन थियो। Thank you so much, Durbaji. So एकदमै लामो क्वेसनको एकदमै डिटेलमा आन्सर गर्नुभयो दुर्बाजीले। सो आई होप you're clear now. हामीसँग समय एकदमै कम छ, त्यसकारणले हामी आजको फाइनल क्वेसन लिनेछौँ। सो द फाइनल क्वेसन फर टुडे इज राम्रो इन्जिनियरिङ बन्न पुलचोक नै पढ्नु पर्ने हो? यो चाहिँ सुभाष श्रेष्ठजीले एकदमै डिरेक्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। यो एकदम यस्तो क्वेसन हो, मलाई मेरो +2 को समय याद आयो, when my friends were looking forward to becoming an engineer and all of them wanted to get into Pulchok because it was so competitive. So जनता जान्न चाहनुहुन्छ प्रोफेसर साक्यबाट र लक्ष्मण सरबाट। पहिला चाहिँ सरलाई सोधौँ, पहिला सरलाई सोधौँ। हजुर, पुलचोक नै पढ्नुपर्ने हो राम्रो इन्जिनियर हुनलाई? यो क्वेसन चाहिँ एकदमै होइन, अलिकति एन्सर दिन अलिकति कठिन नै छ। त्यसो भए तापनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आइओएमै पढ्नुपर्ने, अरू विश्वविद्यालयमै पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विचारमा के छ भन्दाखेरि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको पढ्ने विद्यार्थीले राम्रो पढ्नु पर्यो कि। त्यो विश्वविद्यालय भन्दा पनि त्यो पढ्ने जो हो त्यसले राम्रो पढिदियो भने, कुनै पनि विश्वविद्यालयमा त्यसले राम्रो पढिदियो भने त्यसको चाहिँ आउटकम राम्रो आउँछ र त्यसले चाहिँ सिरियस भएर पढ्ने समयमा त्यो कोर्सलाई एकदम डेडिकेटेड भएर पढिदिएको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यस्तो समस्या चाहिँ नहोला। किनभने अब मैले देखेको छु पूर्वाञ्चलबाट पढेको पनि राम्रै गरिरहेको देखेको छु, कोही विद्यार्थीहरू कोही पोखराबाट विश्वविद्यालयबाट पनि राम्रो गरिरहेको देख्छु, काठमाडौँ विश्वविद्यालय अरू विश्वविद्यालयबाट। त्यस कारण चाहिँ यो विद्यार्थीमा भर पर्ने कुरा जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँले अब यो विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय नभनिकन आफूले राम्रो चाहिँ पढिदियो भने त्यो युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउने भनेको विश्वविद्यालयको शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू हो नि त। विद्यार्थी अनि तीनवटा कुराहरू एकदमै मिल्यो भने एडमिनिस्ट्रेसन, स्टुडेन्ट एन्ड टिचर, तीनवटा चाहिँ एकदम मिल्यो भने चाहिँ यो विश्वविद्यालय चाहिँ माथि पुग्ने हो। त्यस कारण चाहिँ स्टुडेन्टले नै राम्रो गर्नुपर्छ र प्रोफेसरले पनि राम्रो पढाउनुपर्छ। दुईटा कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यसमा अर्को थपहरू सरले पनि केही भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? म थोरै एड गर्छु, त्यस्तो धेरै लामो केही कुरा भन्दिनँ अहिले चाहिँ। मेरो आफ्नो सानो बायस मात्र म भन्न खोजेँ। when I was studied from पुल्चोक क्याम्पस होइन, त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट कलेजेसहरूबाट इक्जाम दिनहरू आउनुहुन्थ्यो। अनि सो पुल्चोक क्याम्पस पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले राम्रो इन्जिनियर बन्नुहुन्छ या समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तै क्वेसन के थियो होइन। मेरो वान लाइन एन्सर यदि मैले भन्छु भने पुल्चोक क्याम्पसमै पढेर राम्रो होइन कि पुल्चोक क्याम्पसमा जसरी पढिन्छ त्यसरी चाहिँ पढ्नुहोस्, तपाईँ पक्कै पनि राम्रो हुनुहुन्छ। किनभने देयर इज अ प्याटर्न, जुन मैले चाहिँ अब्जर्भ गरेको प्याटर्न छ। त्यहाँ चाहिँ जुन खालको डेडिकेसन, जुन खालको त्यो खास सुरुमै तपाईँको फिल्टर हुँदाखेरि एउटा फाइट गरेर फिल्टर गरे हुन्छ होइन। अनि त्यो फाइट गरेर फिल्टर गरिसकेपछि ए राम्रो स्टुडेन्ट जाने रहेछ यतिकै राम्रो हुन्छ नि भन्ने होइन क्या। त्यो चाहिँ भएको के हो भन्दाखेरि दे वर एक्चुअली गुड इन फाइटिङ, दे वर एक्चुअली गुड इन फेसिङ द च्यालेन्जेस क्या। अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ बाँकी इयरहरूको एकाडेमिक्समा पनि उहाँहरूले त्यही प्याटर्नमा काम गरेको भएर, त्यही प्याटर्नमा पढेको भएर चाहिँ उहाँहरू सक्सेसफुल हुनुभयो। र आज पनि हामीले त्यो एउटा प्याटर्न ड्र गऱ्यो भने, हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जसो हाम्रो अब्रोडमा सक्सेसफुल भएको सिनियर्सहरू यदि तपाईँले प्रोफेसनल्सहरू हेर्नुहुन्छ भने राम्रो पर्सेन्टेजमा, नट ओन्ली पुल्चोक क्याम्पस, तर राम्रो पर्सेन्टेजमा चाहिँ उहाँहरू सक्सेसफुल हुनुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ किन भएको भन्दा तपाईँ पुल्चोक क्याम्पस
पढ्नुपर्छ भन्ने होइन कि त्यहाँ जसरी पढिन्छ त्यसरी पढ्नुहोस्, मेरो चाहिँ त्यति मात्रै हो। I think very well put. यदि यहाँहरूले चाहिँ consistently hard work put गर्नुभयो भने र जसरी पुल्चोकको विद्यार्थीहरूले एकदम मेहनत गरेर कम्पिटिटिभ भएर पढ्नुहुन्छ, पढ्नको लागि पढ्नुहुन्छ, आफ्नो फ्युचरको लागि पढ्नुहुन्छ, त्यसरी पढ्नुभयो भने डेफिनेटली यु हेभ अ ग्रेट फ्युचर। यही प्रश्नमा अलिकति जोडेर चाहिँ म लक्ष्मण सरलाई माइक पास गर्न चाहन्छु। यदि केही गरी पुल्चोकमा नाम ननिस्के हामीले 1 वर्ष वेट गर्दा राम्रो हो कि अरू कुनै सब्जेक्ट लिएर पढ्दा राम्रो हुन्छ? सर धन्यवाद। पुल्चोक क्याम्पस ओबियस नेमफेम छ, नेपालको फर्स्ट हो र अहिले जति पनि नेपालको इन्जिनियरिङको जुन सुरुमा हामी एसियामा थर्ड भन्थ्यौँ हामीले पढ्ने बेला हामी पुल्चोक क्याम्पसमा जाने बेला हाम्रो क्याम्पस त एसियामा थर्ड रे भन्थ्यौँ, तर हामीले पढेको पनि त्यही हो। र ध्रुवजीले भनेको मलाई एकदमै मन पर्यो, पुल्चोकमा जसरी पढ्छन् विद्यार्थी त्यसरी पढ्नुहोस्। र अनि त्यसपछि अहिले नेपालमा हेर्ने हो भने ध्रुवजीकै पार्टनर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको प्रडक्ट हुनुहुन्छ र तपाईको चाहिँ यहाँका जुन अब स्टार्टअप बिजनेस भन्छ अहिलेको नयाँ भाषामा, र ती बिजनेस गर्नेहरू हेर्यो भने धेरै जसो पोखरा युनिभर्सिटी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीका छन्। पुल्चोकको प्रडक्ट त अमेरिकाको सेवा गरिरहेछ, धेरै नेपालको सेवा गर्नेहरू पोखरा र पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीका मैले धेरै देख्छु। र अहिले नेपालमा के चाम रहेछ भने हामीले पनि स्कुल पढ्दाखेरि वाद विवाद गर्दाखेरि भाग लिँदाखेरि देशभक्तिका ठुला कुरा गरेका थियौँ। तपाईहरुले पनि गर्नु भएको थियो होला, राष्ट्रप्रेम छ भनेर देखाउनु भएको थियो होला। सायद यहाँ सबै अहिले चाहिँ मेजोरिटी अफ पपुलेसन अमेरिकाको भिसा पायो भने देश छोडेर भाग्नेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि युनिभर्सिटी कुनै कलेज त्यस्तो त्यहाँ पढेर मात्रै हुने होइन, तपाई कति पढ्नुहुन्छ र तपाईलाई त्यो कलेजले कस्तो डाइरेक्सन दिन्छ त्यसमा भर पर्छ। र तपाईहरुले मैले के देख्छु भने अहिलेको विद्यार्थीको ट्रेन्ड के देखेको छु भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेपछि जस्तो सुकै कलेजमा पनि विद्यार्थीको लाइन छ, तर कस्ता राम्रा क्वालिटी कलेजहरू छन् पोखरा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका। अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई अझ के भन्ने प्यारेन्ट्सहरू पनि त्यो त पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अरे मान्यतै छैन अरे भनेर सोध्नुहुन्छ मसँग। धेरै प्यारेन्ट्सहरूले अझ विद्यार्थीले भन्दा त्यो होइन, किनभने नेपालका युनिभर्सिटीहरू सबै वर्ल्ड वाइड मान्यता प्राप्त छन् र हामीले यहाँ पढेको डिग्री संसारभरि मान्यता छ, हामीले पढेको क्रेडिट आवर संसारभरि चल्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वविद्यालय भन्ने मलाई केही पनि लाग्दैन। र तपाई कति क्यापेबल हुनुहुन्छ, तपाईको इन्जिनियरिङ पढ्ने भित्रदेखिको चाहना कति बलियो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र अहिले नेपालमा एउटा सबै चिज भएर एउटा मैले फ्याक्ट के बोल्नुपर्छ भने बल्ल नेपालमा एकाडेमिक्सलाई इन्डस्ट्रीसँग टाइ अप गर्ने भर्खर सुरुवात भएको छ र तपाईहरुको प्रोडक्ट निस्कने 4 वर्षसम्ममा त्यो पनि स्ट्रेन्थेन हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र आज पनि अब यहाँ इन्डस्ट्री सेक्टरका सरहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले कस्मस इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूलाई मलाई लाग्छ वर्षमा 50औं विद्यार्थीलाई जब दिइरहनु भएको छ र खल्तीमा पनि त्यस्तै छ। र अरू विभिन्न यहाँका स्टार्टअप बिजनेसमा अब टाइ अप भएका कलेजहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अब यो कलेज भन्ने होइन। र पुल्चोकमा के हो भने ओभियसली क्रिम विद्यार्थी जान्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। हामीले पिएमा विद्यार्थीलाई चाहिँ कम्पिटिसन गराउँदा पुल्चोककै मोडेलबाट गराइरहेछौँ नि। किन? त्यहाँ ओभियसली सबैको कम्पिटिसन छ, सबैको चाहना छ। त्यसले गर्दा क्रिम स्टुडेन्ट जान्छ, प्रडक्ट पनि क्रिम नै निस्कन्छ। तर त्यो क्रिम प्रडक्ट चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ 60-70% विदेशको सेवा गरिरहेको छ। र मलाई लाग्छ पोखरा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीका प्रडक्टले यहाँ धानिरहेको स्थिति मैले देख्छु। र अब चाहिँ हामीले हाम्रो देश पनि यस्तो बनाउनु छ कि पुल्चोकका प्रडक्ट पनि नेपाल बसुन्। हस्, धन्यवाद। Thank you so much. मैले final question त भनिहालेँ, but we have one last question. यो चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर साक्य र दुर्वजीलाई रहेको छ। कम्प्युटर IT इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ एन्ड BSc CSIT को डिफरेन्स के रहेको छ? अजयजीले सोध्नु भएको छ। हामी प्रोफेसरबाट सुरु गर्नेछौँ। यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि यो कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रममा यसो क्वेसन चाहिँ आएको मैले देखेको छु है। कन्फ्युज के छ भन्दाखेरि BSc CSIT भनेको साइन्स स्ट्रिमबाट हो,
एउटा के भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ भनेको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड अब इन्जिनियरिङ भन्दाखेरि मैले अघि भने नि कम्प्युटर साइन्स पनि त्यसमा मिक्स हुन्छ कम्प्युटर साइन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ मिक्स भएर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ बन्छ र बिएससी सिएसआइटीमा र हाम्रो इन्जिनियरिङमा के चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड कोर्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमको इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड कोर्सहरू हुन्छ र बिएससी सिएसआइटीमा के हुन्छ भने साइन्स ब्याकग्राउन्ड हो होइन र मेन इन्जिनियरिङ भनेको मेन कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा बढी फोकस गर्छ कार्यान्वयन त्यसमा कार्यान्वयन गर्ने भन्छौँ हामीहरू र त्यसमा हार्डवेयर डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसनमा बढी फोकस हुन्छ साइन्समा चाहिँ अब प्रोग्रामिङ त्यसपछि डिजाइनिङ त्यसमा बढी फोकस हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने चाहिँ इन्जिनियरिङ हुने हुन्छ त्यसमा अब हाम्रो नेपालमा अब यदि हार्डवेयर इन्डस्ट्रीहरू भयो भने कम्प्युटर इन्जिनियरिङको डिमान्ड एकदमै हाई हुन्छ किनभने हामी कहाँ एउटा हार्डवेयर इन्डस्ट्री नभएर पनि नेपालमा चाहिँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र यो बिएससी सिएसआइटीको जुन इन्जिनियरिङ पढ्ने र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने र बिएससी सिएसआइटी पढ्नेहरूले चाहिँ एउटै खालको काम गरिरहेको मैले देखिरहेको छु त्यस कारण इन्डस्ट्री यदि हामी कहाँ ग्रो भयो भने त्यो फरक चाहिँ पछि देखिन्छ यसमा चाहिँ अब इन्डस्ट्रीकोले पनि ध्रुवजी के भन्नुहोस् त तपाईँले थप्नुहोस् है यसमा अघि मैले ठ्याक्कै यही क्वेसन चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ होइन अनि इन्जिनियरिङ चाहिँ तपाईँको के को लागि बनाइन्छ भनेर अघि मैले त्यसको सानो एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ कुनै पनि थियोरी रिसर्चलाई चाहिँ मेटेरियलाइज गर्ने डिग्री भनेको इन्जिनियर डिग्री हो होइन र यता हामीले सिएसआइटीको कोर्सहरू करिकुलम हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा धेरै जसो कुराहरू चाहिँ मोर एप्लाइड प्र्याक्टिसतिर चाहिँ बढी अलाइन छ कि जस्तो अब सर र मैले तपाईँले यहाँ देखाएँ भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इमेज प्रोसेसिङ वायरलेस नेटवर्किङ मल्टिमिडिया कम्प्युटिङ सिमुलेसन एन्ड मोडलिङ होइन यो जति पनि कोर्सहरू छ अपरेटिङ सिस्टम कम्प्युटर नेटवर्क यो जति पनि छ सबै चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एप्लिकेसन ओरिएन्टेड तपाईँलाई चाहिँ नलेज दिनको लागि चाहिँ सिएसआइटीको कोर्सहरू डिजाइन गराएको छ भने इन्जिनियरिङमा चाहिँ तपाईँको 40% जति त तपाईँले धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ लाइक मेकानिकल इन्जिनियरिङ ड्रइङ पढ्नुपर्छ तपाईँले इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ सर्किट्सहरू पढ्नुपर्छ होइन अनि त्यो किन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एज ए इन्जिनियर तपाईँले बन्नुपर्ने व्यक्ति नै डिफ्रेन्ट हो क्या तर तपाईँले इभेन्चुअली सफ्टवेयर नै बनाउनु छ भने अथवा तपाईँले एप्लिकेसनतिर नै तपाईँको बढी अलाइनमेन्ट छ भने इन्जिनियरिङ गरिराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने इन्जिनियरिङ म्याथ किन इन्जिनियरिङमा छ र किन सिएसआइटीमा आई थिङ्क छैन होला इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स होइन किन छैन भने त्यो म्याथमेटिक्स ओरिएन्टेड तपाईँलाई पढाएको नै होइन क्या सो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन इन्जिनियरिङ एन्ड सिएसआइटी र यदि तपाईँलाई चाहिँ भोलि एप्लिकेसन ओरिएन्टेड काम गर्नु छ अथवा चाहिँ तपाईँलाई एज अ प्रोफेसनल सम डेभलपर अथवा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ आर्किटेक्ट यस्तो बन्नु छ भने चाहिँ तपाईँ सिएसआइटी पढ्नुहोस् मेरो सजेसन होइन तपाईँलाई बेटर डिग्री लान्छ तपाईँलाई चाहिँ पिएचडी गर्ने तपाईँ ओरिएन्टमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेटर चोइस चाहिँ तपाईँको यो होइन कि फेरि यताबाट गर्न नमिल्ने होइन तर बेटर चोइस भने तपाईँलाई इन्जिनियरिङ होला है Yeah, that pretty much clarifies. कुनै पनि सब्जेक्ट छोटो मात्रै भनौँ यसमा तपाईँले अब बिएससी सिएसआइटी गर्नुभयो भने इभन तपाईँले इन्जिनियर लेख्न पाउनुहुन्न तपाईँ नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले त्यसलाई लाइसेन्स दिँदैन तर तपाईँ त्यही आइटी पढेर बिइआइटी गर्नुभयो भने तपाईँ लाइसेन्स होल्डर इन्जिनियर बन्नुहुन्छ आइटी इन्जिनियर त्यसले गर्दा त्यो मलाई लाग्छ त्यो बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ यदि तपाईँ आइटीकै सेक्टरको काम गर्ने हो भने बिआइटी गर्नुहोस् सबैभन्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ अब मेरो भन्नु त्यति हो Thank you so much. So अब तीनजनाले आन्सर गरिसकेपछि डेफिनेटली अजयजीलाई अब कुनै पनि कन्फ्युजन छैन दिस इज आवर फाइनल क्वेसन So thank you so much. आज यस्तो क्वेसनहरूको आन्सर गरियो जुन सायद यहाँहरूलाई मनमा खटपट भइ नै रहेको होला भर्खरै +2 पढिरहनु भएको होला अथवा क्लियर गरेर बसिरहनु भएको होला ग्याप इयरमा बसिरहनु भएको होला यहाँहरूको मनमा कति धेरै क्वेरी थियो होला I'm sure you were full of questions and most of your questions were answered today. So we are now going to thank our panelists. Thank you so much everyone for your time. र यहाँहरूले जुन एक्सपर्टिज आफ्नो राख्नु भएको छ र त्यो हिसाबले आन्सर दिनु भएको छ डेफिनेटली हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ क्वेरीहरू चाहिँ क्लियर भयो होला and that is definitely going to help in the future of the country. Thank you so much for your time. Thank you. And with this it's time we almost end our program today. I'd like to thank our panelists one more time, and before we end our program I'd like to request the Vice Principal of Cosmos College of Management and Technology, Dr. Bindu Shresthaji, to kindly say a few words and give vote of thanks to all our live viewers and our speakers. Thank you, Niswani.
Thank you, Nismaji. First of all, I would like to thank our dynamic panelist and also our brand ambassador, Paras Kharka, for her valuable time and for to clarify this confusion, prospective students' confusions. And thank you all the prospective students who have connected with us through the Zoom and Facebook Live. And also thank you for your queries and participations. To be exact saying, what I want to summarize in overall program is engineering jobs takes almost a 40% slots in the top 10 higher paying jobs in the world. So the engineering field is one of the leading and also very much responsible in innovative jobs, which is responsible for shaping the society in terms of the health sector, economic, and also the social, and also the environment context, as our panelists already described all those things. So it is kind of a wonderful when you are actually positively contributing to society. And also you may feel that you have a kind of a feelings if you have designed a software and also designed a building and any kind of bridges, and that's words can't describe how much you have kind of exciting feelings. But at the same time, it's not an easy job. So I'm not saying that once you are done the degree, you will not encounter the problems. You may be a different tougher life than when you are taking a degrees, but you have a chances to get skills, and also you acquired a lots of confidence in while doing the this engineering and architecture degree. So it's kind of you may face the challenges, but it's you take it opportunities because you have this kind of the skills and also the confidence. And other side, I would like to say that when you put your 100% effort in 4 years in engineering degree to achieve, and also architecture program in 5 years, it is a definitely you will be sure that you will spend a very comfortable life for the 40 years of a better life. So engineering subject is definitely, it's not an easy task. It's a very difficult, but it is possible to gain higher opportunities and also lots of gaining success, but you need to put 100% effort. So especially I would like to encourage all the females to connect it and to join the engineering programs, because this is a world of a women world, and we need to think about subject. Any subject is not a gender bias. So let's join the all the, and I would like to encourage the females. And also, in fact, I would like to say engineering degree is one of the very career oriented, but also it's a golden period time of our life, and it decides who you are in future. So that's why choose the right subject and the right engineering discipline, so you will not be frustrated and regret in your life. So also it's better to choose a better college for you. So if you have any queries, and after this program also you can be connected with us through the Cosmos College of Management and Technology. So thank you so much for all the panelists and the students. And also thank you the PE Association Private Limited and also the NRN for the supporting team and all the Cosmos team. And thank you, Nismaji. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Bindu Shrestha. She is Vice Principal of Cosmos College of Management and Technology. Like Binduji said, engineering is definitely a very respectful job, but it is also a very high-paid job, which makes it a very, very, very wonderful career for everyone who wants to join. Like she said, that it is not a gender bias. So anyone who wants to join, who wants to become an engineer, must definitely go ahead. I think it is just about figuring out what is your special skill, what is your interest, and what you want to do in future, based on which you can choose whether you want to get into architecture, whether you want to get into IT, whether you want to become a software engineer, or if it is electronics and communication. It is about just evaluating what your skill, what your interest is. That is how you choose your subject. If you need any further information in engineering, definitely you know where to go. Cosmos College of Management and Technology is always open to answer all your queries. You can drop by in our college and talk to our counselors. They're definitely going to help you all. And we know
Cosmos College knows that you all are very, very, very nervous, excited, and looking forward to the subject you want to choose, which is why we had this amazing panel, even at this time of pandemic when we cannot held a physical, session like this. So I hope that this session was helpful to you. If you want to share this video, do share it in the Facebook. We are going live from Facebook as well, from Cosmos College of Management and Technology's Facebook page. So share this with your friends and family who may find this video very helpful. And I hope that today we helped you as well. Thank you so much, Cosmos College, for having me as one of the moderators for today's panel discussion. I got to know so much. I really wish that we had this back when I was studying +2, so I would also have a better idea. My friends would have a better idea. Some of them have actually regret picking wrong engineering subject for themselves. Maybe they would have chosen a better one. So I hope that the future of Nepali people, Nepali students, don't face that. So thank you so much for organizing this amazing panel discussion. Thank you so much to our sir for helping me with all these technical things. Our team in sound who have helped us, in the camera who have helped us. Thank you so much for having me. Thank you so much, Binduji, for having me and make me part of this amazing panel discussion. To all our audiences who have joined us via Zoom and Facebook, thank you so much for your time. And until next time, I'm Nishma Chaudhary, thanking you, signing out. Have a wonderful evening ahead. Stay safe.